this very great occasion after a long time. This topic is emotional intelligence. It is the need of the hour because wherever you go, people are talking about this topic only. Whether you go to academic arena or industries or wherever you go, people are talking about this topic, emotional intelligence, how to balance our various emotions. So actually, this topic is the need of the hour. Actually, I have to thank our resource person for having selected this optimal topic today. And sir is very experienced resource person, and we are here to listen to you, sir. Actually, I'm the one of the trainer in Heartfulness Institute, where we get the opportunity to talk to various students, university level, college level, even school level. There, the teachers and the authorities of the school used to request us, sir, we are not getting class control, and we are not able to cope up with the present generation, how to handle like that. Because when we studied 1 or 2 decades back, that the scenario is very different. But this is a arena with full of technologies. The students are well aware of various modern technologies than the teacher. That is a challenging situation for all the teachers and authorities of the school and colleges. So emotion, sir is going to give you a lot of tips. As I know a little bit, I want to share here in this forum. Yoga, breath exercise, meditation, and taking balanced diet. These all could be These all could be more supportive to have balanced emotional in all the human being. Meditation, breath exercise are really useful in this to handle these emotional problems, especially the adolescence age. The children who are coming out from the childhood and they are entering into adulthood. The in-between stage is called adolescence stage. Handling this adolescence students are really challenging. So really we are in need of this type of seminars, so that we can handle even our own children, our grandchildren, our own children, and even our students even in the society. So when we learn how to balance our emotion, maximum problems are getting solved. So I can say this is the solution. If you have capacity to balance your emotion, then you have capacity to give solutions for any type of problems, whether it is a familial problem or a social problem or political problem or your own physiological and psychological problem. So really, I am very thankful. On behalf of all of us, I wholeheartedly thank our senior resource person. I used to say he is the asset of our state. Not only state, he is asset of our nation. May God bless him with good health and long life so that he can lead us in the right path. Thank you, sir, for giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Mr. Sivakumar. Very good morning to all of you. உங்களை இந்த ஃபோரத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. கார்பரேட் கேட்டலிஸ்ட் என்ற பெயரில் ஒரு 9 டாபிக் கொடுக்கணும்னு பிரியப்பட்டு மக்களுக்கு எல்லாம் ரீச் ஆகணும் அப்படி சொல்லி பிரியப்பட்டு இதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன். லாஸ்ட் வீக் லீடர்ஷிப் 2.0 என்ற தலைப்பில் பண்ணேன் 1 hour. ஸோ எவ்ரி வீக் 1 hour. ஸோ இந்த வாரம் வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த டாப்பிக்கை நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டே டு டே பேசிஸில் ஒவ்வொருத்தரும் இதை அனுபவிக்கிறோம். இந்த விஷயங்களை நம்ம மேனேஜ் பண்ண தெரியணும். இந்த உணர்ச்சிகளை அடையாளம் காண்பது, புரிந்து கொள்வது, அதை நிர்வகிப்பது, இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் டே டு டே லைஃப் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஹாப்பியாக இருக்கும். நம்மளோட ப்ரெசன்ஸு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேவையாக, ரொம்ப ஒரு லைவ்லியாக இருக்கும். நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் இந்த எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எதுக்கெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால், இன்னி டேட்டில் கார்பரேட் உலகத்தில் ரொம்ப தேவை. எவ்வளோ பேர் இது புரிஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு தெரியல, எவ்வளோ அதிகாரிகள் இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. தினசரி ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரியிலும் இல்லை நிர்வாகத்துலேயும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே சில கஷ்டங்கள், சில சண்டைகள், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் போயிட்டுருக்கு. பேக்ரவுண்டு இதுதான் ஒர்க் பண்ணுது. இது பேக்ரவுண்டில் சரி பண்ணாச்சுன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியும். இது ஒரு தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், தொழில்முறை வெற்றிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், சமூக உறவுகளை கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சின்ன பேசிக் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்மளோட லைஃப் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். நான் அந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன். தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து மெசேஜ் போயிருக்கு. இட்ஸ் அப் டு தம் டு யூஸ் இட். நம்ம அவங்க வர்றாங்க வரல, அதை பற்றி எனக்கு கவலையே கிடையாது.
நான் வந்து கொடுக்க வேண்டியது என்னோட கடமை. எனக்கு தெரிந்ததை ஷேர் பண்ண வேண்டிய என்னோட கடமை. அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், யூஸ் பண்ண அவங்களோட ஆட்டிடியூடோ இல்லை டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோ, நேரம் இல்லையோ, இல்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ கொடுக்கல, அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதில்ல. நான் தொடர்ந்து எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணி கொண்டே இருப்பேன். எனக்கு பிடித்த விஷயம் அவ்வளோதான், பேஷன். ஸோ இன்று இந்த இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருப்பதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டால், நம்ம நிறுவனங்களில் ஒரு ஃபைட் ஆரம்பித்து அந்த ஃபைட்டு பெரிய லெவலில் போகிறது. அந்த ஃபைட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான மூல காரணங்கள் தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு பெட்டராக இருக்கும். அதுக்கு வந்து எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் தான். சின்ன விஷயத்த பெருசாகிட்டு போகலாம், பெரிய விஷயத்த சின்னதாக்கலாம். அந்த ரெண்டு நமக்குள்ளே தான் இருக்குது, நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. சில விஷயங்கள் விதின் அவர் ஹேண்ட்ஸ், சில விஷயங்கள் பியாண்ட் அவர் ஹேண்ட்ஸ், பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல். அப்போ நமக்குள்ள எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோமா, பண்ணுறதுக்கான ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிட்டோமா, தெரிந்து கொள்ள பிரியப்படுகிறோமா, தெரிந்து கொண்டதை வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண பிரியப்படுகிறோமா? யார் வந்து ஞாபகப்படுத்துவா? யார் வந்து நம்மளை ஞாபகப்படுத்துவா? அண்ணா நீங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கவே இல்லையா, நீங்கள் எப்போ கற்றுக்க போகிறீங்க, உங்கள் லைஃப்பில் அதை அப்ளை பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு நோ ஒன் வில் கம் அண்ட் டெல் யூ. நம்ம லைஃப்பை மாற்றுறதுக்கு, அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு, மேம்படுத்துவதற்கு நம்ம தான் முயற்சி எடுக்கிறோம். அது ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்குங்கிற கொஞ்சம் வருத்தம் தக்க விஷயம். லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி தான் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் போகிறது. நம்மை நாமே உயர்த்தி கொள்ளுங்கிறது கடைசி ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுருக்கு. எல்லா நேரமும் செலவழிச்செல்லாம் போக மிச்ச நேரம் இருந்தால் என்னோட சுய முன்னேற்றத்தை பற்றி யோசிக்கிறவங்க லெவலில் மக்கள் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த மக்களுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிற ஆள் ரொம்ப பெரிய ஆளாக தெரியுறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, எல்லாம் சராசரி ஆட்கள் தான். அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க, மக்கள் ஃபோக்கஸ் இழந்துடுறாங்கங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ 9 டாபிக் எடுத்திருக்கேன். 2வது டாபிக் வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். இது வந்து நிறைய நிறுவனங்களுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ எமோஷன்ஸ் என்றால் என்ன, உணர்ச்சிகள் என்றால் என்ன, உணர்வுகள் என்றால் என்ன, அந்த நேரத்தில் தோணுகிற விஷயங்கள். எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு மோஷனில் இருக்கிறது. அது வந்து அது கோபமாக மாறலாம், ஒரு சிரிப்பாக மாறலாம், மகிழ்ச்சியாக மாறலாம், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக மாறலாம், வெறுப்பாக மாறலாம், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக மாறலாம், எது வேணாலும் மாறலாம். அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து எப்படி மாறுகிறது, எப்படி உருமாறுகிறது, அதை நீங்கள் எப்படி கையாளுகிறோம் என்பது தான் முக்கியமான விஷயம். ஃபீலிங்ஸ் வந்து வருவது, உணர்ச்சிகள் வருவது வந்து தடுக்க முடியாது. ஆனால் அந்த உணர்ச்சிகளை எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோங்கிறத நமக்குள்ள தான் இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம். அதுதான் வந்து நம்ம முடிவெடுக்கும் திறமையும், அந்த நிமிஷத்தில் எப்படி நடக்கும் பிஹேவியரே அது டிசைட் பண்ணுது. அது வந்து ஒரு ஒரு மாலுமிக்கு ஒரு கேம்பஸ் மாதிரி, ஒரு கப்பலை ஓட்டு கொண்டு சென்றிருக்கும் ஒரு கேப்டனுக்கு ஒரு ஒரு கேம்பஸ் எப்படி வழிகாட்டுகிறதோ, நமது வாழ்க்கையை வழிகாட்டுவதற்கு எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஒரு ஐக்யூ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கார்ப்பரேட்டில் வேலைக்கு தேடும்போது செக் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, உள்ளே வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க. இந்த எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து இந்த கேண்டிடேட் நல்ல கேண்டிடேட் அப்படின்னு எடுத்து கொண்டு போகிறாங்க. அங்கே ரொம்ப தேவையான ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து எமோஷனல் கோஷன்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டெஸ்ட்டு எடுக்கணும். ஏனென்றால் ஐக்யூ மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு ஒரு ஆளை வேலைக்கு எடுத்து ஒரு பெரிய பொசிஷனில் வச்சுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பெரிய பொசிஷனில் தினசரி ஒரு 100 பேர் 200 பேரை சந்திக்கக்கூடிய நபராக இருந்தால், மக்களை சந்திக்கக்கூடிய நபராக இருந்தார், அவருக்கு எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக பண்ண தெரியவில்லை என்றால் அந்த நிறுவனத்துக்கே பெரிய நெகட்டிவ் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். ஏனென்றால் அவர் அவ்வளோ நபர்களை 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 கையாளுகிறார். ஹீ ஷுட் நோ ஹவு டு மேனேஜ் ஹிஸ் எமோஷன்ஸ். அதை எப்படி லாபகமாக மக்களுக்கு கொண்டு போகணும்னு தெரியவில்லை என்றால் எல்லாத்துக்கும் கத்துறது, எல்லாத்துக்கும் சண்டை போடுறது, எல்லாத்துக்கும் எரிச்சல் படுறது, எல்லாத்துக்கும் ப்ளேம் பண்ணுறது, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது இருந்தால் என்ன ஆகும்? உறவுகள் பாதிக்கப்படும். உறவுகள் பாதித்தா என்ன ஆகும்? அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிக்கும், நிறுவனத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிக்கும். பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதித்தா வரவு செலவு ப்ராஃபிட் எல்லாமே பாதிக்கும். வரவு செலவு ப்ராஃபிட் எல்லாம் பாதித்தா எதிர்காலம் பாதிக்கும். அப்போ நிறுவனம் எதிர்காலத்தில் இருக்கணுமா வேணாமாங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இக்யூ எவ்வளோ தூரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கிறது, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமா, இக்யூ பற்றி ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமா, ஐக்யூ இருக்கான்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறோம். ஐக்யூ வந்து ஒரு ஜாபுக்கு உள்ள என்ட்ரி டிக்கெட்டை கொடுக்கும் ஐக்யூ. ஆனால் அந்த ஜாபில் இவர் இருப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர் தானா, வெதர் இஸ் த ஃபிட்டஸ்ட் பர்சன் டு ரிமைன் இன் தட் பொசிஷன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது இக்யூ தான், எமோஷனல் கோஷன் தான், இல்லைன்னா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். இல்லைன்றால் மோசமாக கையாளும் ஒரு நபரை ஒரு பெரிய பதவியில் வைத்தால் அந்த நிறுவனத்துக்கான மூடுவிழா தான் அது ஆரம்பம். அது நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒரு சின்ன விஷயத்த அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயத்த மோசமாக ஹேண்டில் பண்ணி பூதாகரமாக ஆகி அது பெரிய லாக் அவுட் ஆகும், பெரிய ஸ்ட்ரைக் ஆகும், பெரிய அளவில் பட்டிருக்கும். அதே தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக்கிட்டால், இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கிட்டால் குடும்பத்தில் பெரிய சண்டையாகும். ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கலாம், நமக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம், எதிர்பாராத நடந்திருக்கலாம், எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிரகாரம் நடக்கலை,
தவறாக கூட இருக்கலாம். அது எப்படி கையாளுகிறோம்? அந்த ஒரு மேலாண்மை இல்லை என்றால் நம்ம மேம்படுத்தவில்லைன்னு அர்த்தம். இன்னும் we are still LKG in life, but we have many degrees in the academic area. இந்த டிகிரி, அந்த டிகிரி, எம்ஃபில், டாக்டரேட் எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம். பட் பர்சனல் லெவலில் லைஃப்பில் எல்கேஜியாக இருக்கிறோம், ப்ரீகேஜியாக இருக்கிறோம். இது நம்ம மேலாண்மை பண்ண தெரியும் பொழுது தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். அப்போ வாழ்க்கையில் சரியான லைனுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். இது வந்து ஸ்லைடு கொஞ்சம் பெருசு ஒன்று பார்க்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஐக்கியூக்கும் ஈக்யூக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஐக்கியங்கிறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க, ஒரு காம்ப்ரஹென்ஸ் ஒரு விஷயத்தை எப்படி காம்ப்ரஹென்ஸ் பண்ணி அது மீனிங் எடுக்கிறீங்க, அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஹவு இட் இஸ் கொஸ்டின், ஹவு இட் இஸ் வில் ஒர்க், ஹவு வாட் வில் இம்பாக்ட் இட் வில் ஹேவ்ங்கிறது அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் உள்ளது. மல்டி டேலண்டடாக எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடிய விஷயம். நமக்கு இருக்கிற எல்லா திறமைகளும் ஒட்டுமொத்தமாக அப்ளை பண்ணி பார்க்கக்கூடிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய விஷயம், இன்க்ளூடிங் மெமரி அண்ட் ஃபோக்கஸ். பட் ஈக்யூங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் அவேர்னஸ். நான் யார், நான் ஒரு விஷயத்தை எப்படி கையாளுகிறேன், எனக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது, கோபம் வரும் பொழுது ஏன் என்னோட கண்ட்ரோல் எல்லாம் போகிறது, எந்தெந்த விஷயங்கள் கோபம் வருகிறது, அதை நான் என்னை வழிமுறைப்படுத்த நான் என்னென்ன செய்ய வேண்டும், செல்ஃப் ரெகுலேஷன். என்னை ஆசுவாசப்படுத்த, என்னை ஊக்கப்படுத்த நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன், மற்றவர்கள் மீது எனக்கு அவர்கள் செய்யும் செயல்களை நான் எப்படி பார்க்கிறேன், அவர்களிடத்திலிருந்து பார்க்கலன்னா என்னிடத்திலிருந்து பார்க்கிறேனா, அப்புறம் வந்து சமூகத்தில் என்னோட திறன்கள் எப்படி இருக்கிறது, மக்களோட நான் நடந்து கொள்ளும் விதம் எப்படி இருக்கிறது, திறன் எப்படி இருக்கிறது, மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்கிறானா, இல்லை தோல்வி என்று ஓடி வந்து விடுகிறானா, ஒரு சின்ன சருகலையோ தோல்வி என்று பெயர் எடுக்கிறானா, இதெல்லாம் வந்து எமோஷனல் கோஷன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம், நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயம். ஏனென்றால் தினசரி வாழ்க்கையை இது நடத்துகிறது. உள்ளிருந்து ஓடிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம், எமோஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அது நம்ம முடிவெடுக்கும் திறனை பாசிட்டிவாக பாதிக்கலாம், எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். குழுவோடு சேர்ந்து செயல்படும் திறனை பாசிட்டிவாக பாதிக்கலாம், எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால், எந்த ஏரியாவில் ஒரு பொதுவான விஷயத்தை எந்த ஏரியாவில் இருக்குது, சென்டர் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, ஐடென்டிஃபைங் எமோஷன்ஸ். எனக்கு கோபம் வருகிறது அப்படின்னு நான் உணர்ந்தாலே பெரிய விஷயம். நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது உண்டு, கோபம் வருவது இயற்கை, சந்தேகமே கிடையாது. எல்லாரும் கோவம் வரும். கோவம் வராத ஆள்ன்றது தயவுசெய்து டாக்டரை போய் பாருங்கள், நல்ல சைக்காலஜிஸ்டாக பாருங்கள். நான் வேணாம், நல்ல சைக்காலஜிஸ்டாக பாருங்கள். கோபமே வரவில்லை என்றால் தவறு. கோபம் வரும், வர வேண்டிய நேரத்தில் வரணும், சீர வேண்டிய நேரத்தில் சீரணும். ஆனால் உங்கள் கோபத்தை எப்படி வெளிக்காட்டுகிறீர்கள் என்பது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. கோபத்தில் உடலுடன் நிறைய வார்த்தைகளை விட்டுறலாம், ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸை விட்டுறலாம். அப்புறம் 1000 சாரி போட்டாலும் அந்த விட்ட வார்த்தைகளை எடுக்க முடியாது. அது உறவுகளை பாதிக்கும். செங்கல் ஒவ்வொரு கல்லா வச்சு கட்டிட்டு வர்ற ஒரு சுவரை ஒரு பெரிய சண்டையில் சுவரையே உடைத்து விடுகிறோம், மீண்டும் கட்ட ஆரம்பிக்கிறது. வாழ்க்கை முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த சுவர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகவில்லை. ஏனென்றால் அந்த கோபத்தை வெளிக்காட்டுவது எப்படின்னு இது வரைக்கும் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கல, காலேஜ் சொல்லிக் கொடுக்கல. வெளியே நம்ம போய் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம ஒரு பைசா செலவு பண்ண மாட்டோம். நம்மை மேம்படுத்துவது ஒரு பைசா செலவு பண்ண மாட்டோம். சரி, யூடியூப்ல அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்க போய் பார்ப்போமா? அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைங்க. நமக்கு எப்போ நேரம் கிடைச்சோ அதை பார்த்து அதுக்குள்ள வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும். நமக்கு முடிஞ்சு போயிடும். 70 வயசு 80 வயசு ஆகிடும். ஸோ ஐடென்டிஃபைங் எமோஷன்ஸே ரொம்ப பெரிய விஷயம். எனக்கு இந்த நேரத்தில் நான் இப்படி உணர்கிறேன், இந்த நேரத்தில் எனக்கு இப்படி கோபம் வருகிறது, இந்த இடத்துல இவரை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது, அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து எனக்கு அப்படி கோபத்தை தூண்டுகிறது, உணர்ச்சிகளை தூண்டுகிறது, இது எல்லாமே இருக்கும். அதனால் எனக்கெல்லாம் டிவி பார்க்க பிடிப்பு இல்லை. எனக்கே தெரியும், டிவி பார்க்குறது, அரசியல் விஷயங்களோ இல்லை சினிமாவை பார்க்கும்போது லூசுத்தனமாக இருக்குது, அப்படி கோபம் வரும் நமக்கு. இதே நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு எனக்கு ஏன் லூசுத்தனம் மண்டையை காஞ்சிட்டு இருப்பேன், ஆஃப் பண்ணிவிடு, தேவையில்லை, நமக்கு பிடிக்கல. ஏன் அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு சூழ்நிலை வச்சுக்கிட்டு இப்படி டைரக்ட் பண்ணியிருக்கானே, இப்படி பண்ணியிருக்கானே, இப்படி பண்ணுறானே, ஏன் வெறுப்பாக இருக்கணும்? பார்க்காத. அரசியலில் வந்து அசிங்கமாக திட்டிக்கிறாங்க, ஏன் அதை நம்ம உட்காந்து பார்க்கணும்? அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, நம்ம உணர்ச்சிகளை ஏன் பாதிக்கணும்? இது நம்ம உணர்ச்சியை தூண்டுதுன்னு பார்க்குறோம், நம்ம அடுத்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணுறோம், ஒதுங்குறோம். அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து எனக்கு உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடாது, அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுறது பார்த்துக்கிட்டு, அது ஒரு ரெகுலேஷன், அது கரெக்டான ரெகுலேஷன் இல்லை. அடுத்து வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபைங் எமோஷன்ஸ் தான். நமக்கு கோபதாப உணர்ச்சிகள், எந்த விதமான உணர்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி, உணர்ச்சிகள் இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் வந்திருக்கிறதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். நம்ம கோபமாக வருகிறது, இந்த இடத்துல கோபம் தூண்டுகிறது, என்னோட வைப்ரேஷன் தூண்டுகிறது என்று ஒரு ஃபீல் வந்தாலே 50% கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனால் நிறைய நேரத்தில் கோபத்தில் வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் வெளியே போனதுனால, ஒன்று
வசையாக, பேச்சாக, எதிர்மறை பேச்சுக்களாக, வன்மமாக அல்லது வன்முறையாக, செயல்பாடுகளாக மாறுகிறது. கொலை பண்ணி உள்ள ஜெயிலில் இருக்கிற கைதிகள், அவங்களுக்குலாம் நான் பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்கிறேன். கோயம்புத்தூர் ஜெயிலுக்கு 2 தடவை போயிட்டு பயிற்சிகள் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன். அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டால், அவங்களாம் நேரில் நான் பேசியிருக்கேன், 10 நிமிஷம் பேசியிருக்கேன், திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறோம்ல, இருந்தாலும் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன். அவங்க சொல்கிற விஷயம் அந்த ஒரு 10 நிமிஷம் கோவத்தில் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போச்சு. அன்னைக்கு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு இந்த உள்ளே வந்திருக்க மாட்டேன், வாழ்க்கை அருமையாக வாழ்ந்திருப்பேன். அந்த 10 நிமிஷம் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், என் லைஃப் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிடுது. என் லைஃப் மட்டும் இல்லை, என் குடும்பத்தையே ரோட்டில் அப்படி போட்டுடுச்சு. கம்ப்ளீட்டாக குடும்பம் ஸ்கேட்டர்டு, ஃபேமிலி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்கேட்டர்டு. குழந்தைகளோட எஜுகேஷன் காலி, குழந்தையோட லைவ்லி காலி, எல்லாமே காலி. ஏன்? ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு நண்பரோட ஒரு சண்டை, 10 நிமிஷம், அந்த 10 நிமிஷத்துல நண்பர் இவரை அதிகமாக கோபம் ஊட்டியிருக்கார், சந்தேகம் கிடையாது. ட்ரிகர்ட், ஆங்கர் வாஸ் ட்ரிகர்ட். இட்ஸ் ஹேப்பனிங். நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை சுற்றி நடக்கிறது. அப்போ நடக்கிறதுங்க டெய்லி கொலை பண்ண முடியுமா? டெய்லி அடிக்க முடியுமா? டெய்லி திட்ட முடியுமா? இன்னும் லைஃப் இஸ் லைக் தட். இப்படி தான் இருக்கும். இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சிரிச்சுட்டு போக முடியாமல் இருக்கலாம், சிரிக்க முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இது இப்படித்தான் நடக்கிறது. இப்படித்தான் என்னோட கோபத்தை ஊட்டுகிறார்கள், ஏற்றி விடுறாங்க. இந்த கோபத்தில் நான் அடிமையாயிட மாட்டேன். நான் அப்படியே அப்படியே மேனேஜ்மெண்ட் போயிடுவேன். அந்த சுச்சுவேஷனை மேனேஜ் பண்ணுவேன். அது வலிமை, நமக்கு வலிமை. அப்போ இந்த நேரத்தில் எமோஷன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இல்லை என்றால் அது வன்முறையாக, செயலாக, அடிதடியாக, கோபமாக, கொலையாக கூட மாறலாம். நிறைய கொலைகளில் 70% ஆஃப் த மர்டர்ஸ் உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள். தற்கொலைகள் கூட இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள். டமால்னு ட்ரெயின் முன்னாடி பாஞ்சுறாங்க, டமால்னு மாடியிலேருந்து குச்சிட்றாங்க. மனைவியோட சண்டை, பாஸோட சண்டை, யாரோடைய சண்டைன்னு சொல்லி உடனே குச்சிட்றாங்க. மனைவியோட சண்டை அவ்வளோதானே, கணவனோட சண்டை எவ்வளோதானே, பாஸோட சண்டை எவ்வளோதானே, சண்டையை மேனேஜ் பண்ணலாம். நான் சண்டைக்கு வரலப்பா, கூட பேசலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் அது வழிகள் இருக்குது. அது தற்கொலை பண்ணுவது அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையானதுனால தற்கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்த முடிவுகள் தான். தற்கொலைன்னு பிளான் பண்ணி பண்ணவங்க 20%, 15% தான். மற்ற எல்லாருமே இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்த முடிவுகள் தான். ஏனென்றால் எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை. ஸோ இதை நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸையோ நம்மளோட சூசைடோ கமெண்ட் பண்ணலாம். இது சரியாக கவனிக்கவில்லை என்றால் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறி அது சூசைடாக, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக, சூசைடாக மாறுவது, ஃபேட்டிக்காக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். அடுத்தது, மற்றவர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் என்கிற ஒரு ஃபீலிங். நான் மட்டும் இல்லை, மற்றவங்க எப்படி உணர்றாங்கன்னு தெரிந்து கொண்டால் அதையும் எனக்கு கையாள தெரியும். நான் இப்படி பேசினா அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க, நான் இந்த வார்த்தை சொன்னால் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க, இந்த வார்த்தை சொன்னால் சரியாக இருக்குமா, அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டால் அந்த இடத்துல மிக ஜாக்கிரதையாக இருப்பேன். எதிர ஒரு பார்ட்டி நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன், அவர் கோபமாக கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார். பட் ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் ஹிம். அவர் கோபமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது நான் அதை எஸ்கலேட் பண்ணக்கூடாது. நான் எஸ்கலேட் பண்ணாமல் அந்த கோபத்தை குறைப்பதற்கான வார்த்தைகள் என்ன? ஓகே, ஓகே, ரிலாக்ஸ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ஒரு வார்த்தை இருக்க சொல்லவே மாட்டோம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், நீங்கள் கோபமாக இருக்கிறீங்க. அவர் சரியா தப்பா அந்த அனாலிசிஸ் இப்போ வேண்டாம். அவர் கோவப்படுறது தப்பாக கூட இருக்கலாம். பட் அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம பேசினா அவர் கோபத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிறது முக்கியமான விஷயம். ஓகே, ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்ல வர கருத்துக்கள் சொல்லலாம். அவர் கோபத்தை குறைப்போங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது, எரியிறத்தில எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாது. அப்போ மற்றவர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள், நான் என்ன சொன்னால் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க, இல்லை அவங்க கோபமாக இருக்கிறத நான் உணர்ந்து கொண்டேன், நான் இப்போ எப்படி ஜாகிரதையாக பேச வேண்டும், இந்த நேரத்தில் நான் எதுவுமே அவருக்கு ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஃபீலிங். என்னுடைய உணர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணது மட்டுமல்ல, அடுத்தவங்க உணர்ச்சிகளையும் அவங்களுடைய கோபத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூட ஒரு லெவல் எக்ஸ்ட்ராவாக போகணும். கோபமான ஆட்களை வந்தால் கூட அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு முடியணும், தெரியணும், அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ மற்றவர்கள் எப்படி உணர்வார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டே போகும்போது நம்ம பேர் கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கலாம். மற்றவங்களுக்காக நீ கம்ப்ளீட்டாக மாறணும்னு சொல்லலை, அந்த வார்த்தைகளை ஜாக்கிரதையாக சொல்லணும்னு சொல்கிறேன். நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும் பொழுது மக்களோட மூவ் பண்ண வேறு வேறு டைப் ஆஃப் மக்கள், வேறு வேறு மூடி பீப்புள், வேறு வேறு லெவல் பீப்புள், எஜுகேட்டட், அன்எஜுகேட்டட், எல்லாம் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் பார்க்குறோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள், உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அந்த சமூகத்தில் மூவ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு நடுவில்லாம் மூவ் பண்ணி அவர் பேசுறதுனால நான் அஃபெக்ட் ஆகிட்டேன், இவர் திட்டுறதுனால நான் அஃபெக்ட் ஆகிட்டேன், அந்த சூழ்நிலை போனவொன்னு என் மூட் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் நமக்கு எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிற விஷயங்கள் தான். ஸோ இதை நம்ம ஜாக்கிரதையாக கையாள வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அன்
கொஞ்சம் ஈஸி சொல்ல மாட்டேன். கொஞ்சம் எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க், பட் கேன் பி ட்ரைன்ட், கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட். அது எளிதாக கற்றுக்கொள்ளலாம். பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம், எளிதாக கற்றுக்கொண்டு எளிதாக வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண முடியும். ஆனால் அது இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது எப்போ புரிய போகிறோம், எப்போ புரிய போகிறோம், எந்த வயசில் புரிய போகிறோம்? ஸோ ஒய் எமோஷனல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? நம்மளோட வேலை செய்யும் இடத்துல நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸு நல்லா இருக்கணும் என்றால் நமக்கு வரக்கூடிய அன்னன்னைக்கு வரக்கூடிய சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸை பாதிக்கக்கூடாது. நடக்குது, நிறைய விஷயங்கள் பிடிக்காத மாதிரி நடக்குது. காஃபி சூடாக கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு அன்னைக்கு போகிற வேலை செய்யாத ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆஃபீஸில் காஃபி சப்ளை பண்ணுறாங்க, சூடு இல்லை, அவ்வளோதானே. சூடு இல்லை, இல்லைன்னா வேற சூடாக கொண்டான்னு சொல்லலாம், இல்லை நான் வெளியே போய் குடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லலாம். மேட்ரு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு எப்படின்னு காஃபி எவ்வளோ சூடாக இருக்கும் கொடுக்கலன்னு சொல்லி மேனேஜர் பிடிச்சி திட்டுவான். மேனேஜரை காஃபி போட்டார், மேனேஜர் அதை காஃபி சூடாக கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவருக்கு கோபம் வந்திருக்குது, இவர் ஏற்கனவே கோபத்தில் இருக்கார் ஃபுல்லாக. அப்போ அந்த காஃபி வந்து இன்னும் அதிக ட்ரிகர் கொடுக்குது. அதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். என்னுடைய டம்ளரில் தண்ணீர் ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு ட்ராப் வெளியே இருந்து தண்ணீர் சொட்டினா 2 ட்ராப் 4 ட்ராப் தெரிக்கும் வெளியே. என்னுடைய டம்ளரில் முக்கால் டம்ளர் தான் தண்ணி இருக்குன்னா ஒரு ட்ராப் வெளியே இருந்து விழுந்தா உள் வாங்கி. இதுதான் நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வச்சுட்டு இருக்கோம். டம்ளர் ஃபுல்லாக இந்த பிரிம் ஆஃப் த டம்ளர் வரைக்கும் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கோம், பிரிம் ஆஃப் த கப் வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ வெளியே இருந்து வரக்கூடிய சின்ன ட்ரிகர் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து 4 ட்ரிகர் வெளியே தூக்கி போடுது, 4 பேரை பாதிக்கும் சுற்றி. அப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிக்கிறது. வேலை ஸ்கூலாக இருக்கலாம், காலேஜாக இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம், கண்டிப்பாக அது பாதிக்கிறது. உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது. இது பாருங்க, அடுத்தவங்கள விடுங்க, முதல்ல நம்மளை ஆரோக்கியத்தை பாதிக்குது. எப்போவுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால், எப்போவுமே எமோஷனல் மேனேஜ் பண்ண தெரியாத இருந்தால், எப்போவுமே இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் பாங்க, ரோட்டில் வேகமாக வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறாங்க, எல்லாருமே வேகம், எல்லாருமே போய் 1 கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிற ஸ்பீடில் தான் போகிறாங்க. ஒரு நிமிஷம் கூட லேட் பண்ண தயாராக இல்லை, 30 செகண்ட்ஸ் கூட யாருக்கும் பொறுமை இல்லை. பின்னாடி ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க, விரட்டுறாங்க, எல்லாரும் ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கும். எனக்கு மட்டும் வழி கொடுன்னு ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி ஹார்ன் அடிச்சுட்டு வராங்க பைக்கில். பெரிய பைக் வச்சுருக்கோங்க, கொஞ்சம் திமிராவே நான் பெரிய பைக் தெரியுமாங்கிற ஒரு நல்லா பாருங்க. அவங்க எமோஷனல் மேனேஜ் பண்ண தெரியாத ஆட்களாக மாறிட்டே வராங்க. அவங்க ஹெல்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும். ஹார்ன் அடிச்சுட்டே இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு தான் ஹெல்த் ஃபஸ்ட்டு பாதிக்கும். நம்ம வந்து ஏதோ அவர் நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு ஹார்ன் நமக்கு சவுண்டு கேட்குறோம். ஆனால் அவர் அடிச்சுட்டே இருக்கிற ஆள், அவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது பாதிக்கும்னு அவருக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் பாதிக்கும். இவர் திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு, வழி விடு, அப்படி விடு, இப்படி ஏற்றுவார், அப்படியே பாருன்னு சொல்லி எல்லாம் திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ எல்லாரும் கோவப்படுறாரு. ஸோ இது கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது, கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெஸ் உடம்புல ஏறிடுது. ஸ்ட்ரெஸ் ஏறினதுனால கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் பாதிக்கும். அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். மென்டல் ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். இஃப் த மென்டல் ஹெல்த் இஸ் நாட் டேக்கன் கேர், இட் வில் ஸ்பாயில் த ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆல்சோ லேட்டர். நிறைய இடத்துல ஒரு சில டிசீஸ் சொல்லி போவாங்க, சைக்கோசோமேட்டிக் டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள். கழுத்து வலி சார் அப்படிம்பாங்க. போய் எல்லாம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்ப்போம், ஒன்றுமே இருக்காது. டாக்டர் சரி இது தெரிஞ்சிடும், இது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடு ஒரு மனப்பிரம தான் சொல்லிட்டு ஒரு ஆயின்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தது போடுங்க அப்படின்னு. இப்போ ஆயின்மெண்ட் போட்டாங்கன்னா, சார் இப்போ இங்கே போயிட்டு சார் முதுகில் வந்துட்டோமா, வலி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து அப்படி மாறிடுச்சு. ஸ்ட்ரெஸ் வர்றது காரணம் முன்னாடி இது மேனேஜ் பண்ண தெரியல. ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹாப்பினஸ், இன்னர் ஹாப்பினஸ் ஃபீல் பண்ணுற ஆளுக்கு ரொம்ப கம்மி. ஹாப்பினஸே ஃபீல் பண்ணாது. ஹாப்பினஸ் பற்றி அவ்வளோ கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறேன், அவ்வளோ செஷன் எடுத்துருக்கிறேன். ஹாப்பினஸுக்கு தொலைச்சிட்டு தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. மென்டல் ஹெல்த் சரியில்லை. ஏன்? குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு 150 முறை, 200 முறை, 250 முறை காரணம் இல்லாமல் கூட ஸ்மைல் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்று பெரியவர்களானாச்சு, மெச்சூர்னு சொல்லிட்டு அலையிறோம். மோர் மெச்சூர்டாக இருக்கணும், பிஹேவ் பண்ணணும். ஆனால் ஒரு ஜோக் அடித்தா கூட ஜோக்காக எடுத்துக்க முடியல, நகைச்சுவை எடுத்துக்க முடியல, சிரிக்க வேண்டிய நேரத்தில் சிரிக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு ரிஜிடாக மாறிவிட்டோம். அப்போ எவ்வளோ நம்ம வந்து உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமைப்பட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக்கி எப்படி நம்ம உடம்பை கெடுத்து வச்சுட்டுருக்கோம். ஒரு சின்ன விஷயத்த சிரிக்க முடியலங்க, என்ஜாய் பண்ண முடியலங்க. ஒரு காமெடி பார்த்தா சிரிப்பு வரல, ஒரு ஜோக் சொன்னால் சிரிக்க முடியல. எல்லாரும் சிரிப்பாங்க, 2 பேர் சிரிக்காமல் இருப்பான். அவன் தான் எமோஷனில் பாதிக்கப்பட்ட ஆள், அவனால் முடியல அவனால். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது. அடுத்த விஷயம் வந்து உறவுகள்.
சின்ன நிறைய கேசஸ் பார்த்தாச்சு என்னோட கவுன்சிலிங் அனுபவத்தில் 25 இயர்ஸ் கவுன்சிலிங் அனுபவத்தில் 50-60 செட்ஸ் ஆஃப் கப்புள்ஸை நான் பார்த்தாச்சு. கணவன் மனைவி நடுவில் தகராறுகள் வருவதற்கு பல ரீசன்ஸ் இருக்கிறது. அதில் முக்கியமான விஷயம் மோசமான கம்யூனிகேஷன். மோசமான கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும். எப்படி அவங்களுக்கு பேச தெரியல, எப்படி அந்த அந்த விஷயத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண தெரியல அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல மக்களுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து பீப்புள் அது பூதாகரமாக மாறிடுது கம்ப்ளீட்டாக. சின்ன விஷயம் பூதாகரமாக மாறுகிறது. ஸோ பல்வேறு கோணங்கள் நான் பார்க்குறேன். ஒரு கணவன் மனைவி தகராறு, 2 பேருக்கு நடுவில் தகராறு, இல்லை நாங்கள் பிரிஞ்சு வாழ்கிறாங்க, டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிற சில கேஸ் எல்லாம் நான் பார்க்குறேன். எது மூல காரணம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது? ஒரு சின்ன சண்டை பெரிய சண்டையாக மாறுகிறது. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்மால் விஷயம். அந்த ஸ்மால் விஷயத்தில் பர்சனல் அட்டாக் ஆரம்பிச்சிருக்கும். பர்சனல் அட்டாக்கிங் ஏன் ஆரம்பிச்சது? எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை. அந்த நேரத்தில் என்ன இஷ்யூவோ அந்த இஷ்யூ மட்டும்தான் பேசியிருக்கணுமே தவிர தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குதல் ஆரம்பித்திருக்க கூடாது. ஏன்? கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, திட்டிடுறாங்க, பர்சனலாக திட்டிடுறாங்க. அது என்னது? அந்த நிமிஷத்திலிருந்து அந்த கணவனும் மனைவியோ எதிர்மறையாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ எதிர்மறையாக பார்க்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய எதிர்மறை விஷயங்கள் இருக்கிற மாதிரியே தான் கண்ணில் தெரியும். நீங்கள் பாசிட்டிவாக பாருங்கள், பாசிட்டிவ் 1000 விஷயங்கள் கிடைக்கும். நெகட்டிவ் தேடுங்க, நெகட்டிவ் 1000 விஷயங்கள். நீங்கள் என்னுடைய பேச்சிலையோ என்னுடைய டாக்லேயோ நீங்கள் எவ்வளோ நெகட்டிவ் தேடுங்க, 1000 நெகட்டிவ் கிடைக்கும். என்னோட விஷயத்தில் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் தேடுங்க, 1000 பாசிட்டிவ் கிடைக்கும். நீங்கள் எது தேடுறீங்களோ அதுதான் கிடைக்க போகுது வாழ்க்கை. இப்போ இது மாதிரி கணவன் மனைவியோட ஒரு உணர்ச்சிகளை கையாள தெரியாமல் சின்ன சண்டையை பெரிய சண்டையாக்கி அது எமோஷனில் அவுட் ஆகி அடுத்த ஆளுக்கு எமோஷனை தூண்டி விட்டு தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கி அதிலிருந்து பூதாகரமாக டெய்லி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சண்டை பெருசாகிட்டே இருக்கும்போது இந்த மனுஷனோட வாழ முடியாது, இவளோட வாழ முடியாத முடிவு 2 பேரும் போயிடுறாங்க. அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி அழகாக வாழ்ந்திருக்கலாம். எவ்வளோ பேர் டைவர்ஸ் ஆகிருக்கிற கேசஸ் வந்து வீட்டில் டெய்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அடாடா வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டோமே, கொஞ்சம் நல்லா வாழ்ந்திருக்கலாமே, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிருக்கலாமே அப்படின்னு இப்போ ஃபீல் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த், ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்லாமே அது பாதிக்கக்கூடிய விஷயம். சமூகத்தில் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம்? இந்த நபர் இப்படிப்பட்டவர். அரசியலையும் பார்க்குறோம். இந்த ஆளா எப்போ வாயை திறந்தா இப்படி தான் பேசுகிறாரு, எல்லாரும் எடுத்தெறிஞ்சு பேசுகிறார். நல்ல பேர் இல்லை, நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கலாம். ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தும் மக்களிடம் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கலாம். ஆனால் நல்ல பேர் வாங்கின அரசியல்வாதிகளை நம்ம பார்த்துருக்குறோம். எமோஷன் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியாத நபர்களை நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், எப்பவுமே பார்க்குறோம். ரைட்டா? நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் பார்க்குறோம். இது வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும். நம்மளுடைய எமோஷன்ஸை நமக்கு ரெகுலேட் பண்ண தெரியணும். அதை இல்லை என்றால் அது நிறுவனத்தில் உயர் அதிகாரிகளாக இருக்கும் பட்சம் பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களால அந்த நிறுவனத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிக்கப்படும் வேலை செய்கிற இடத்துல. ரெண்டாவது, நான் வேலை செய்கிற சூழ்நிலை வந்து நமக்கு ஹாப்பியாக இருக்கணுமா இல்லையா? 9 to 5 26 ஏதோ ஒரு டைம் அந்த நேரம் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணுமா இல்லையா? நம்மளுடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் எல்லாருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது, அவ்வளோதான். நிறைய இடங்கள்ல வந்து இன்அடிக்யூட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அது எம்ப்ளாயிக்கும் அவங்க டைரக்ட் சூப்பர்வைசருக்கும் உள்ள லடாய், 2 பேருக்கு நடுவில் சண்டையில் சில நிறுவனங்களே என்னை கவுன்சிலிங்காக கூப்பிட்டுருக்குறாங்க. இந்த 2 பேருக்கும் சண்டை, இந்த 2 பேருக்கு பிரச்சனை பெருசாக இருக்குது, நீங்கள் வந்து பேசுங்க சார்ன்னு சொல்லி நான் போய் ஒவ்வொருத்தட்டு 1 மணி நேரம் பேசி அப்படி அக்கு வேற ஆணி வேற பிரித்து வச்சு எங்கேருந்து ரூட் காசு ஆரம்பிச்சுக்க, இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி பார்த்துருக்கீங்க, இப்படி பார்த்துருக்கலாம், இப்படி பார்த்துருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணீங்க, இந்த வார்த்தைக்கு போல வேற வார்த்தை இப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ தினசரி இந்த நபரை சந்திக்கணும். எதுக்காக நீ வார்த்தையில் தூக்கி போடுறோம்? நமக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை. நமக்கு அடுத்தவங்க வந்து ஒரு தவறுன்னே பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் மற்றவங்க எல்லாரும் தவறு, நான் மட்டும்தான் தான் மட்டும்தான் கரெக்ட்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை. நம்மளும் நிறைய விஷயத்தில் தவறாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் அதை புரிஞ்சக்கூடிய மனநிலை நமக்கு இருக்கணுமே, அது இல்லை. ஸோ ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஹை எமோஷனல் மேனேஜர்ஸ். நன்றாக அவர்களுடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை கையாள தெரிந்தவர்கள் நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய நபர்களாக இருக்கிறாங்க. நல்ல பேராக இருக்கிறது. ஒரு இவ்வளோ சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, அது நடுவில் இப்போ இங்கே பாருப்பா, நீ இப்படி பார்க்குற, அவர் அப்படி பார்க்குறார். அந்த நடுவில் போய் 2 பேர் கத்திட்டு இருக்கிறவங்க அவ்வளோ எமோஷன்ஸை ட்ரிகர் பண்ணி விட்ற ஆளுக்கு நடுவில் இந்த பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி ஒருத்தர் பேசுகிற ஆள் எவ்வளோ டாலரன்ஸ் உள்ள லெவலாக ஆளாக இருக்கணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆளாக இருக்க வேண்டும், அது நமக்கு தெரியணும். அப்போ ஒரு ஹை பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது ஹை பர்ஃபார்மராக மாறணும் என்றால் ஹைலி எமோஷனில் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய தெரிஞ்ச நபராக இருக்க வேண்டும். ஸோ நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை, அதாவது எல்லா நேரத்துலையும் சப்ரஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை வந்து வேற ரூட்டில் டைவெர்ட் பண்ணலாம், வேற இடத்துல நம்ம டைவெர்ட் பண்ணலாம். இப்போ தான் சொல்கிறோம், இதுக்கு தான் நம்ம இயற்கையான வழிகளை நம்ம பார்த்து வச்சுருக்கோம். ஆன்மீகம், மெடிடேஷன்,
இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயங்களா வந்து நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்துலேருந்து இதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு நீ கொடுத்துட்ருக்குறோம். திருப்பி வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி அதை கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இங்கேயே டைரெக்டாக கற்றுக்க தயாராக இல்லை சில விஷயங்கள். அதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் அனுபவித்த சில மேதைகள் சில வழிகளை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. மனத்தை எப்படி செம்மைப்படுத்தலாம், மனத்தை எப்படி ஆழ்நிலையில் போய் எப்படி விஷயங்களை மாற்றலாம், எல்லாம் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தியானங்களோ அல்லது மியூசிக்கோ அல்லது இதெல்லாம் உதவும் சொல்லி இன்னைக்கு எவ்வளவோ கண்டுபிடிச்சு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்குறோமா, அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோமா, ஏன் அப்ளை பண்ணலன்னு நினைக்கல, ஏன் அதே லெவலில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், ஏன் வாழ்க்கையில் புதிய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம், புதிய விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்ளுதுனா நமக்கு என்ன லாஸு, எது நமக்கு தேவையோ, வாழ்க்கைங்கிறதுல படித்துக் கொள்வதை நிறுத்தி விட்டோம், அகாடமிக்கில் நிறுத்தி இருக்கிறோம். மேபி ஒரு டிகிரி முடிச்சோடனே எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு, அப்பா இனிமேல் அந்த சப்ஜெக்டே தேவையில்ல, புக்கை தூக்கி போடலாம், பழைய புக்கை விலைக்கு கூட போட்டுடலாம். லைஃப்ங்கிறதுல தினசரி பாடங்கள் நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது. நாம் படிக்கிறோமா? we stopped learning in life. Life never stops teaching. தினசரி நம்ம கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்போ கற்றுக்கொண்டே இருக்கும்போது நம்ம எமோஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டாபிக் கற்றுக்கிட்டா வாங்க பார்த்துக்கலாம். ஒரு 100 பேர் இருக்கிற இடத்துல 2 பேர் ஹேண்டில் பண்ணுவான் நல்லா, மிச்சம் 98 பேர் லோன்னு கத்திட்டு இருப்பான். அந்த 2 பேர் சுகமாக இருப்பான், நல்லா சூப்பராக தூங்கிட்டு இருப்பான், சந்தோஷமாக இருப்பான், ஹாப்பியாக இருப்பான். மற்ற 98 பேரெல்லாம் முடியல. அதே சூழ்நிலை தான் இந்த 2 பேருக்கு இருக்கு, அதே சூழ்நிலை 98 பேருக்கு இருக்கு. அந்த 98 பேருக்கு மேனேஜ் பண்ண தெரியல, அந்த 2 பேருக்கு மேனேஜ் பண்ண தெரியுது. உலகம், அதே மக்கள். என்னுடைய மனத்தை நான் எப்படி கையாளுகிறேன், அந்த உணர்ச்சிகளை என்னுடைய மனம் எவ்வாறு கையாளுகிறது என்பது மட்டும்தான் வித்தியாசம். ஸோ பிரைன் சயின்ஸ்னு சொல்லி பார்க்க போனால் நிறைய நியூரோ சயின்ஸ் பற்றி 3-4 புத்தகங்கள், பெரிய புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது. ஆமிக் டாலா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா சொல்லுவோம், ஹைஜாக்குன்னு சொல்லுவோம். ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது ஒன்று ஃபைட் பண்ணுன்னு தோணும், இல்லை அந்த இடத்துல தப்பின்னு தோணும், இல்லை ஒன்றும் பண்ணாமல் ஃப்ரீஸ் ஆகிருன்னு தோணும். ஸோ ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் தான் நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்ருக்கோம். ஒன்று டைரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணு, உள்ள களத்தில் இறங்க அதை மேனேஜ் பண்ணலாம். அதுக்கு மிக தைரியம் வேணும், மிக அனுபவம் வேணும் அது சூழ்நிலை சமாளிப்பதற்கு. இல்லைன்ற ஒன்றுமே இல்லை, எனக்கு அனுபவம் இல்லை, எனக்கு இதுவும் தெரியாது அப்படின்னா அந்த இடத்துல தப்பிச்சிடு. இந்த 2 விஷயத்த நம்ம நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எந்த விஷயங்கள் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ட்ரிகர் பண்ணுது என்று தெரிந்தாலே 50% மேனேஜ் பண்ணிடலாம். சில நபரை பார்த்தாலே சில ஆள் கோவம் வருங்க. இது நிறைய என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. சார் எனக்கு என்ன தெரியல, அந்த ஆள் மூஞ்சி பார்த்தாலே எனக்கு கோவம் வந்துடும் சார், நம்ம கேபின்குள்ள வந்தாலே கடுப்பாயிடும் சார். என்னைக்கும் நடந்த நெகட்டிவ் இன்சிடென்ட்ஸு அதை தூக்கி ஸ்டோர், இன்னைக்கு அவன் நல்லவனா இருப்பான், இன்னைக்கு ஒன்றுமே சண்டை போடுற ஆளாக இருக்க மாட்டான், இன்னைக்கு வேற நல்ல விஷயத்த பேச வந்திருப்பான், ஆனால் என்னைக்கோ உள்ள ஒரு அனுபவம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது. இன்னைக்கு அந்த நபரை பார்த்த உடனே அடடா வந்துட்டாயா அப்படின்னு ஒரு ட்ரிகர் பண்ணிட்டா, அதுக்கப்புறம் அவனை நெகட்டிவ், அவன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொன்னால் கூட உடனே ஃபயர் பண்ணக்கூடிய மூடு, இல்லைன்னா எதிரடி எதிர்மறையாக பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்குறோம். அப்போ எது ட்ரிகர் பண்ணுதுங்கிறத ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும். சில இடத்துல ஒர்க் லோடு, சில இடத்துல எதிர்பாராத பணிச்சுமை, சந்தேகமே கிடையாது. சில இடத்துல நிறைய இன்னைக்கு வங்கியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய மேலாளர்கள்லாம் என்கிட்ட கவுன்சிலிங் வராங்க. முடியலப்பா, முடியல, ரொம்ப முடியல. மேலே இருக்க அதிகாரிகள் திட்டுறது தான் முக்கியமான வேலை. காலையில் 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தனா கூப்பிட்டு திட்டிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களோட பவர் இருக்குங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக திட்டுறாங்க. என்னெல்லாம் வேற யாரும் இப்படி திட்டுன்னு இருந்தால் 4 சாத்திருப்பேன். மேலே இருக்கிற அதிகாரினால இது வரைக்கும் அவர் நான் விட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற சொன்ன ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க, தினசரி ஏற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. வங்கி மேலாளர் அதிகாரி வேலைங்கிறது சாதாரணமான வேலை இல்லை, முன்னாடி மாதிரி இல்லை, இப்போ மிக மிக மோசமான நிலைமையில இருக்குது. உண்மையும் கூட. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், அதிகாரியை மாற்ற முடியாது. நான் அந்த அதிகாரி இப்படித்தான் பேசுவார் என்பதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இப்படிதான் பேசுவார். காலையிலேருந்து திட்டலையா, இது வரைக்கும் ஃபோன் வரலையா, ஏதோ உடம்பு சரியில்லை போல இருக்கு, இல்லைன்னா ஃபோன் பண்ணி தான் திட்டுவார். அவர் திட்டினதை அவர் தூங்குவார், 4 பேர் திட்டினதை அவர் தூங்குவார். ஸோ அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டாங்க, அது மாதிரி ஆயிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறது? ஸோ ஒர்க் லோடு ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் ஹையர் அப்ஸ். போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் என்கிட்ட அவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க. பெண்கள்லாம் என்கிட்ட காத்துட்டே இருக்கிறாங்க. மேலே இருக்கிறவங்க வந்து இப்படி நடந்துக்கிறாங்க, இப்படி பேசுகிறாங்க, இப்படி கட்ட வார்த்தை பேசுகிறாங்க, இப்படி வந்து ஒர்க் லோடு கொடுக்குறாங்க. ஸோ உயர் அதிகாரிகளே பேட் கம்யூனிகேஷனே வந்து எமோஷன்ஸை ட்ரிகர் பண்ணுங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது எந்த டெட்லைன், இத்தனை மணிக்குள்ள இதை முடிக்கணும், 5 மணிக்குள்ள இந்த பேப்பரை சப்மிட் பண்ணி ஆகணும், 5 மணிக்குள்ள இதை அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இதை இத்தனை மணிக்குள்ள கொடுக்கணுங்கும் போது இந்த ஒர்க் அஸ் எ டீம், பட் எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த நேரத்தில் வந்து இன்னுமா முடியல நம்ம ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒருத்தர் கேட்டாலே நம்ம கோவம் வந்துடும். ஸோ டெட்லைன் இருந்தாலே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும், நோ டவுட்.
டெட்லைன் கொடுக்கலன்னா செய்ய மாட்டேன்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம். டெட்லைனே கொடுக்காம கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணிட்டோமா? என்னைக்குனா குழந்தை வந்து கேட்குது, அப்பா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணுப்பான்னா, என்னைக்கு லாஸ்ட் டேட்டு தானே கேட்குற அப்பாக்கள் இருக்கிறாங்க. சரி இப்போ கட்டலான்னா கட்டி விட்டுறடா, எதுக்கு லாஸ்ட் டேட் வரை வெயிட் பண்ணோம், எதுக்கு லைனில் போய் உன் பொண்ணு நிற்கணும், பையன் நிற்கணும், கிளாஸை விட்டு என் லைனில் போய் நிற்கணும், கட்டி விட்டுலாம். ஸோ நம்மளே இருந்து சில சமயம் டெட்லைன் வந்தால் தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அந்த டெட்லைன் இல்லைன்னா வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு திறமையை வளர்த்துக்கிட்டாலே போதும். ரைட். அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அப்போ பேக்ரவுண்டில் என்ன ஒர்க் பண்ணுது, எவ்வளோதான் எதிர்பார்க்கறதுக்கு ஒரு விவசாயம் இல்லையா நமக்கு? இந்த ஆள்கிட்ட எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம், இந்த சூழ்நிலை எப்படி எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம், அது தெரியாமல் அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ரொம்ப இவ்வளோதான் முடியும், அதையும் தாண்டி எதிர்பார்த்து நடக்கவில்லைங்கிற போது நம்ம ஒன்று நமக்கு ஒரு நம்மளாலே நம்மகிட்ட இருந்து நம்ம எதிர்பார்த்தாலே சீக்கிரம் எத்தனை மணிக்குள்ள முடிக்கணும், நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக முடியாது. ஆனால் நம்ம அலோகேட் பண்ணிட்டு முடியலன்னு சொல்லி நம்ம தாழ்ச்சின்னு இருப்போம், நமக்கு நாமே குதிச்சுட்டு இருப்போம், மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். ஸோ அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் இது மற்றவங்கள்ட்ட எதிர்பார்த்தாலும் அப்படி தான் நடக்கிறது. ஸோ கோக்னேட்டிவ் ஓவர்லோட்னா என்னால் எவ்வளோ மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ அதை தாண்டி நடக்கிறது ஒரு விஷயங்கள். இரிட்டபிலிட்டி, எரிச்சல்கள், வெறுப்புகள் அது வர ஆரம்பிக்குது. அந்த நேரத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எல்லாமே தப்பாக போகிறது. ஸோ அன்ப்ராசஸ்ட் எமோஷன்ஸ் அக்குமுலேட், பேர்ன் அவுட்னு சொல்கிறோம். அப்பா முடியல, இன்னைக்கு நான் வேலைக்கே போகல, இந்த பக்கத்தில் வராதிங்க, ஒரு மணி நேரம் என்னை விட்டுருங்க, அப்படியே ஒரு டீயை குடிச்சு நான் தூங்குறேன், ஏதோ விட்டுருங்கப்பா, என்ன வேணாலும் ஆகட்டும், ஒரு தூக்கி போட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாத சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு சந்திருக்கு. இன்னைக்கு ஏன் அப்படியாச்சு? எல்லாம் அதாவது தள்ளி வச்ச வேலைகள்லாம் எல்லாம் ஒரே நாளில் வரும். அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் தள்ளி வச்ச வேலைகள்லாம் வரும். ஒரே நேரத்தில் 4 பேர் ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. ஒரு பக்கம் மோட்டர் ரிப்பேர்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒருத்தன் பெல் அடிச்சிருப்பான், டொங்குன்னு அடிச்சிட்டு இருப்பான், அந்நேரம் ஃபோன் ஒருத்தன் பேசிட்டு இருப்பான், பதில் அர்ஜென்ட்டாக கொடுக்கணும், இங்கே நெட்டை ஆன் பண்ணி அங்கே வந்து கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க, பதில் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் வரும். இது மாதிரி தொடர்ந்து வரும்போது ஒரு பேர்ன் அவுட், போயேன் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன், மொபைல் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு பேர்ன் அவுட் வரும். அதாவது எல்லா உணர்ச்சிகளும் அந்த நேரத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியும், எல்லாம் சேர்ந்து போயிடுது ஒரே நேரத்தில். இதுக்கு தான் வந்து இந்த பேர்ன் அவுட் ஆகக்கூடாது, ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் எல்டிசி, எல்எஃப்சின்னு கொண்டு வந்தாங்க. வெளியூரில் போய் தங்கு, குடும்பத்தோடு வெளியே போ, ஒரு மலையடி வரப்போ, எங்கேயா ஒரு பிக்னிக் போ, எல்லாத்தையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு டென்ஷன்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு வான்னு சொல்லி அதையும் இப்போ என்கரேஜ் பண்ணி காசாக்கிக்கிட்டு அதுக்கு ஐடி கட்டிக்கிட்டு திருப்பி அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வாழக்கூடிய மக்கள் அதுதான் விரும்புகிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர், இன்டர்னல் பிலீஃப் சிஸ்டம், வெளியே இருந்து ப்ரெஷர் வரத்தான் செய்யும். சுற்றி டிராஃபிக் பண்ண ரோட்டில் போனால் டிராஃபிக் இப்படி தான் இருக்கும், இவ்வளோ நேரம் தான் ஆகும், இவ்வளோ பேர் லூசுத்தனமாக வண்டி ஓட்டுவானுங்க, பைத்தியகாரத்தனமாக வண்டி ஓட்டுவானுங்க, அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும்னு நினைப்பான், பிளாட்ஃபாரத்தில் ஓட்டுவான், பிளாட்ஃபாரத்தில் ஓட்டிட்டு ஹார்ன் அடிப்பான், இது இப்படித்தான் இருக்கும். இந்த லூசுங்களுக்கு நடுவில் நான் ஹாப்பியாக இருப்பது எப்படி? இவங்கள இந்த சூழ்நிலை என்னை பாதிக்கக்கூடாது, போ போ போட்டும், யார் வழி கட்டாலும் போ, ஹார்ன் அடிக்கிறான போ, அவ்வளோதான். இப்போது என்னோட இன்டர்னல் பிலீஃப் சிஸ்டம் என்ன எப்படி இருக்கணும்? ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இந்த சூழ்நிலை என்னை ட்ரிகர் பண்ணாது, ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங், இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும், ஹார்ன் அடிப்பான், நான் கொஞ்சம் கூட அசர மாட்டேன், வழி இருந்தால் விட போகிறேன், நான் வீடாக கட்ட போகிறேன், ஆனால் ஹார்ன் அடிக்கிறான், அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் வீடு கட்டிடுவானு நினைக்கிறான், நடு ரோட்டில் அவனை வழி விடாமல் போகணும்னு நினைக்கிறான், நான் போட்டேன், அவ்வளோதான். நீ முன்னாடி படியோ போ, நீ முன்னாடி இப்போ 1 கோடி சம்பாதிக்க சம்பாதிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வழியை விட்டுட்டு போனேன். அப்போ என்னோட இன்டர்னல் பிலீஃப் சிஸ்டம் என்ன, அந்த சூழ்நிலையை நான் எப்படி சமாளிக்க என்னால் முடியும் என்கிற ஒரு ஃபீலிங், சூழ்நிலையை சமாளிப்பதற்கான வழிகளை நான் தேடுறேன். ஸோ ஐ ஃபீல் த இஷ்யூஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தேன் மை கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். என்னோட எவ்வளோ கையாளும் திறமையை விட என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சிறியதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பிலீஃப் சிஸ்டம் மோசமாக தான் நினைப்போம். த இஷ்யூஸ் அரவுண்ட் மீ இஸ் பிகர் தேன், தே ஆர் பிகர் தேன் மீ அப்படிங்கிற நம்ம ஃபீலிங் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனுடைய விளைவு தான் நம்முடைய எமோஷனல் ரியாக்ஷன்ஸ். காமன் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஒரு 8 இருக்குது ஒரு பிளேஸில். ஒன்று வந்து மன அழுத்தம், ஆங்ஷைட்டி, என்னவா இருக்கும், எப்படி இருக்கும், எதுவாக இருக்கும், திடீர்னு கூப்பிட்டு விட்ருக்காரு அவங்கள, பார்க்குறவங்க ஒன்று இருக்கும், கேபின்லேருந்து பார்க்க சொல்லிருக்காருன்னா ஆங்ஷைட்டி, ஆங்கர், கோபம், வெளிப்பாடு, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், வெறுப்பு, எல்லாம் இப்போ சமூக வலைத்தளங்களில் பூரா கடிச்சு கொதறுகிற ஆள்களை பார்க்குறாங்க. நம்மளே எது போட்டாலும் நம்மளை அவ்வளோ தூரத்துக்கு கடிச்சு கொதறாங்க ஃபுல்லாக. ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அவங்க லைஃப்பை மேனேஜ் பண்ண தெரியல. He is becoming a negative person. His family is throwing them away. His family is not able to tolerate a person. அவனால் குடும்பத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தூக்கி போட்டுறாங்க, அவனுடைய குடும்பத்துலேருந்து அவனை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. அவனோட எல்லாத்தையும் வெளிப்பாடு பண்ணுவதற்கு சமூக வலைத்தளம் நல்ல இடம் இல்லை. ஏன்னா முன்ன பின்ன தெரியாது, பக்கத்து வீட்டு சொன்னால் பின்னிடுவான், எதிர் வீட்டு கடத்திட்டு அவன் பின்னிடுவான். ஸோ ஒய்ஃப் சொன்னா அவ்வளோதான், டைவர்ஸ் தான்.
ஸோ குழந்தைகிட்ட காமிக்க முடியாது, ஒய்ஃப்ட்ட காமிக்க முடியாது, அதிகாரிகள்கிட்ட காமிக்க முடியாது, பக்கத்து வீட்டு எதிர்வொலி யார்ட்டையும் காமிக்க முடியாது. ரோட்டில் வந்து முன்ன பின்ன போகிறவனை கூட திட்டுவான். இல்லை சமூக வலைத்தளத்துல இருந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் திட்டுவான். ஏன்னா அவன் யாருன்னே தெரியாது. இல்லை எங்கேயோ வெண்டிலேட் பண்ணணும். இப்படி வெண்டிலேட் பண்ணுறது தான் வாழ்க்கையை நினச்சி டெய்லி காலையில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு 10 பேரை திட்டுறதுன்னு முடிவெடுத்து பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய பேர். இது பிகமிய ஒரு ஒரு மென்டல் டிசார்டராக கூட மாறிக்கொண்டு வருகிறது. ஏன்னு கேட்டால் அவங்களோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லாம் மற்றவங்களுக்கு திணிக்கிறாங்க. நம்மளோட வார்த்தைகள் 4 பேர் மோட்டிவேட் பண்ணணும். நம்ம படிக்கிற 4 விஷயத்தை போட்டு 100 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி 100 பேரோட வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கணும். ஸ்ப்ரிங்கிள் ஹாப்பினஸ் சொல்வேன், ஸ்ப்ரிங்கிள் பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்வேன். ஸோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிளிங் நெகட்டிவிட்டி. ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர், தோல்விகள் ஆகிவிடும். ஆயிட்டா, இப்படி ஆயிட்டா, அப்படி ஆயிட்டா, இதுவே பாதி நமக்கு ஒரு ஒரு வரக்கூடிய விஷயங்களா இருக்குது. நெகட்டிவ் எமோஷன் வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க, பணக்காரர்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சி ஆரம்பிக்கலாம், லாபம் பண்ணிடணும்னு நினச்சி ஆரம்பிக்கிறான். ஒரு நடுத்தர மக்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எனக்கு லாஸ் வந்துடக்கூடாது, ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே இல்லை சார், நியாயம் தானே சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம்? நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது, சாரி நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறான். அவன் லாபம் வரணும்னு நினச்சி பண்ணுறான், நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது. அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஹவு யூ அப்ரோச், என்ன வார்த்தைகள் உள்ள அனுப்புறீங்க, ஹவு யூர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வில் பிஹேவ் வித் யுவர் வேர்ட்ஸ். அன்கான்ஷியஸாக ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். செல்ஃப் டவுட், நம்மளால முடியுமா 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 முடியுமான்னு நினச்சவங்க யாருமே சாதிச்சதில்லை. முடியணும், இறங்கி பார்ப்போம், எங்கெங்க சவால் வருதோ பார்ப்போம்னு சொல்லி இறங்கி பார்க்குறவங்க தான் ஜெயிக்கிறான். ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்காது, சவால்கள் வராமல் இருக்காது, வரத்தான் செய்யும். ப்ரிப்பேர்டாக எக்யூப்டாக இருந்தால் மழை வரும்னு ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்தால், வெளியே போகாமல் இருந்தால் மழை இருக்கும், நான் குடை எடுத்துகிட்டு போகிறேன், இல்லை ரெயின் கோட் எடுத்துகிட்டு போகிறேன், ஷூ போடாமல் ஆர்டினரி செப்பல் போட்டு ரோட்டில் 6 அடிக்கு தண்ணி இருக்கும், ஷூ வீணாக போயிடும். இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து அந்த கெப்பாசிட்டி தான் வளர்த்துக்கணும். ஸோ செல்ஃப் டவுட்டு, நம்மளால் முடியாது என்று முடிவு எடுத்து விட்டால் ஒன்றுமே முடியாது. முடியும் என்று நினைத்துவிட்டு சாதித்திருக்கிறார்கள். எப்படி ஜெயித்தார்கள்? ஜெயித்தவர்களிடம் அப்படி என்னதான் இருக்குது ஒரு ஸ்லிப் ஒன்று கிடச்சிது. ஒரு 15-20 விஷயங்களை எப்படி பார்த்துருக்குறாங்க ஒரு விஷயம். ரிசன்ட்மெண்ட், ஓவர் திங்கிங், இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட உணர்ச்சிகள், நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ். ஸோ இப்போ முக்கியமாக தேவையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் எமோஷனல் அவேர்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்றால், எனக்கு இப்பொழுது இந்த கோப சோக சூழ்நிலை வந்திருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் வந்திருக்கிறது, ஒரு அன்ஹாப்பினஸ் வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபீல். அதுக்கு ஒரு பேர் வேணால் நீங்கள் கொடுங்க, அதுக்கு ஒரு நேம் வைங்க, இப்படி வந்தால் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி. இப்படி உணர்ச்சிகள் வந்திருக்குங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எப்படி கையாளுறான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதை ரியாக்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் யோசிங்க, ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க. எந்த உணர்ச்சிகரமான சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த நேரத்தில் உடனடியாக செயல்படாதீங்க, அது எதிர்மறையாக தான் போகும். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் டேக் கேப். ஸோ இந்த ட்ரிகர்ஸை புரிஞ்சுக்கொண்டு, இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி கோவம் வருது, அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி வந்தால் இந்த மாதிரி கோவம் வரக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் உங்களே கேட்டுக்கோங்க, ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், வாட் ஐ எம் ஃபீலிங் நவ், நான் ஏன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன், இது எப்படி, இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், வாட் அவுட்கம் டூ யூ வாண்ட், எதனால எனக்கு இப்படி ஃபீல் வந்தது, இதுலேருந்து நான் வெளியே வரணும்னு என்ன பண்ணணும், எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்டுட்டா வாங்க. ஸோ ஈஸியான டெக்னிக் வந்து நம்ம கூல் டவுன் பண்ணுறது. ப்ரீத்திங் டெக்னிக்கில் வந்து 4-7-8 அப்படிங்கிறது ஒரு 4 செகண்ட்ஸ், நம்ம இல்லை 4 மினிட்ஸ் கூட ரொம்ப பெரிய விஷயம். 4 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம உள்ளே இருக்கிற மாதிரி பண்ணலாம், 7 மினிட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம், 8 மினிட்ஸ் பிரீத் அவுட் பண்ணலாம். இது மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. நம்ம உள்ள பிரீத் பண்ணுற இழுக்கிற டயத்தை விட ஹோல்ட் பண்ணுற டைமும் வெளியே அனுப்புகிற டைம், பிரீத் அவுட் டைமும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், உள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் செட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்மளுடைய இம்மீடியட்டாக நம்மளுடைய பிரெயின் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாலாம் வந்து அந்த சைக்கிளை ஸ்லோ பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங் கரெக்டாக அவசரப்பட்டு எமோஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகாமல் லாஜிக்கல் திங்கிங்காக வர ஆரம்பிக்கும். இப்படி நடந்தால் என்ன ஆகும், இப்படி அவசரப்பட்டு திட்டா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற அளவு திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ரீஃப்ரேம் பண்ணலாம். ரீஃப்ரேம்னா ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது, ஐயோ இப்படி நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க விட, எனக்கு இப்படி ஏன் நடந்தது, இந்த சூழ்நிலையில் நான் ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன், இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரீஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். வார்த்தைகளை மாற்றி பார்க்கணும். இப்படி நடந்திருக்கேன்னு வருத்தப்படுறதை விட, இப்படி இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறத விட, எனக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது, நான் இந்த சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி. அதாவது இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி அந்த ப்ராப்ளத்திலே ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல், இப்படி ஆயிருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும், என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த சேலஞ்சில் இருந்து ஒரு தீர்வை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்
எதிர்மறையாக தான் சூழ்நிலை வருது, எதிர்மறையாக தான் எண்ணங்கள் வருது என்றால் கேள்விகள், உங்களுக்குள்ள கேள்வி கேளுங்க. எனக்கு ஏன் எப்போது எதிர்மறை எண்ணங்கள் வருகிறது? இந்த எதிர்மறை எண்ணங்களை குறைத்து கொள்ள வேண்டும்னா நான் என்ன செய்யணும்? பாசிட்டிவான நேர்மறை எண்ணங்கள் அதிகரிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்கு நீங்களே சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஸோ எமோஷனல் டிட்டாச்மெண்ட் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள், இப்போ நான் சண்முக சுந்தரம், இந்த இடத்துல எனக்கு கோபம் வருகிறது, நான் வந்து வெளி இடத்துல இருந்து நான் இன்னொரு சண்முக சுந்தராக வெளியே இருந்து இந்த படத்துல மாதிரி அம்பி மாதிரி வெளியே இருந்து சண்முக சுந்தரத்தை ஏன் இப்படி கோவப்படுறான் அப்படின்னு இன்னொரு சண்முக சுந்தரம் பார்க்குற மாதிரி, நம்ம மனசாட்சி நம்ம அப்படி பார்க்குற மாதிரி, நம்ம ஒரு அவுட் சைடராக வெளியே இருந்து இப்படி திட்டிருந்தால் மற்றவங்கள என்ன நினச்சிருப்பாங்கிற ஃபீலிங் நமக்கு வரும். இப்படி நடந்தால் மற்றவங்களோட இமேஜ், எனக்கு மற்றவங்க முன்னாடி என் இமேஜ் எப்படி பாதிச்சிருக்கோங்கிற ஃபீலிங் வரணும். ஸோ வெளியே இருந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனாக உங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அது ஈஸியாக பண்ண முடிகிற விஷயம் இல்லை. ஆனால் மற்றவர்கள் எப்படி பார்த்துருப்பாங்கங்கிற ஒரு புரியக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தால் இதை நம்ம பண்ணலாம். ஸோ உங்களுடைய பிஹேவியரை மாற்றுவதற்கான ஒரு வசதியாக இது இருக்கும். அடுத்த விஷயம் வந்து இந்த கிரிட்டிசிசம் என்று சொல்லக்கூடிய விமர்சனங்கள். நேர்மறை விமர்சனங்கள் இருக்கு, எதிர்மறை விமர்சனங்கள் இருக்கு. நம்ம எதிர்மறை விமர்சனங்களை வரவேற்பதில்லை. எல்லாம் நேர்மறை விமர்சனங்கள் மட்டுமே நாங்கள் மனம் குளிர்கிறது, அது மட்டும் வாங்கிட்டு போயிடுவோம். ஆனால் எதிர்மறை விமர்சனங்கள் கண்டிப்பாக நம்மை மேம்படுத்த உதவும். இப்போ வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் வரும் பொழுது அதை பர்சனலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும். இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். என்னோட வங்கியில் நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. கடாசிலேருந்து பேமெண்ட் பண்ணி இங்கே வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணி இது போட்டாங்க. பட் எந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம மாற்றினாலும் நம்ம மண்டை காயும். புது ஃபோன் வாங்கினா 1 மாதம் மண்டை காயும். அது எப்படி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு தெரியாது. இருக்குது, எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது, நமக்கு தெரியல. புக்கு கொடுக்குறோம், அந்த புக்கை பார்த்ததே கிடையாது. நம்மளே இப்படி அப்படி எப்படி போட்டு பார்க்குறோம், இல்லை யார்ட்டா ரொம்ப ரேர்லி கேட்டு பார்க்குறோம். நெட்டில் கேட்டால் எல்லாமே இருக்குது, வீடியோ இருக்குது, ஆடியோ இருக்குது, டெக்ஸ்ட் இருக்குது. நான் கையில் கொடுத்துருக்க புக்கே பார்க்க மாட்டேன், மேனுவலே பார்க்க மாட்டேன். ஆனால் நம்ம 1 மாதம் மண்டை காயிரும். இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் போட்ட உடனே கேட்டிங்கன்னா தனியாக புக்லெட்லாம் கொடுக்கல. அந்த இன்ஜினியர் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு எல்லாம் எப்படி எதுன்னு சொல்லி. பட் அது தவிர டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸை மாட்டுச்சு, டெக்னிக்கல் பக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல போனால் நிற்குது, இந்த இடத்துல போனால் நிற்குது, இந்த இடத்துல போனால் இது இப்போ ஒரு பக்கம் அடிச்சதே காணாமல் போயிடுது. இது மாதிரி டெக்னிக்கல் பக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ எவ்ரி டைம் யூஸ் டு கால். எங்களுக்கு லேட் ஆகுது, இத்தனை மணிக்குள்ள 2 மணிக்குள்ள லோட் பண்ணணுன்னு இருக்கு. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்செல்லாம் 2 மணிக்குள்ள லோட் பண்ணி ரேட்ஸ் வாங்கி தான் அப்ளை பண்ணி கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்லாம் டெபிட் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே கஸ்டமர் ஃபண்ட்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும், நிறைய இருக்குது ஃபாலோ பண்ணி. இப்போது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பக் ஆயிடுச்சு, நின்று போயிடுது எங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ். அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படியே நின்று போயிடுது. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணான்னு தெரியல. அப்போ நான் ஒவ்வொரு தினம் கூப்பிடுறோம், வந்துடுவாங்க. பக்கத்தில் இருந்தாங்க, ஒரு 1 ஹவரில் 1/2 அன் ஹவர் வந்துடுவாங்க. பட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 4 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ் பார்த்தோன்னா எங்கள் எல்லாரும் கடுப்பாயிடுச்சு. எவ்ரி டைம் இஸ் கம்மிங், சேம் பர்சன் இஸ் கம்மிங், சேம் பர்சன் சால்விங் தி சேலஞ்சஸ், நோ டவுட். அந்த கம்பெனியில் பெஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு முறை ஒரு மிஸ்டேக் வரும்போது புதுசாக வரும், ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது பயங்கர கடுப்பான வேலை நின்று போயிடுதுல்ல. பின்னாடி ஒர்க் ப்ரெஷர் நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது. ஒருத்தர் வந்து எங்கள் மேனேஜர் வந்து கூப்பிட்டு ஃபயர் பண்ணிட்டார். நாங்கள் வந்து சொன்னோம், சார் இந்த வேலை நடக்கலை எங்களுக்கு, திருப்பியும் ஒரு 7வது தடவை ரிப்பேர் ஆகிருக்கு, சாஃப்ட்வேர் ஏதோ பிரச்சனை ஆகிடுச்சு, மாட்டிக்கிச்சு. என்ன ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் வாங்கல, ஹெட் ஆஃபீஸ் இப்படி வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, என்னது இவங்க ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, இவங்க வந்து சார் வர்றேன் நான் உன்னை விட்றேன்னு சொல்லி மேனேஜர் கூப்பிட்டு கண்டபடி விட்டார். என்ன நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் வாங்கிங்களாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் தெரியுமா, கஸ்டமரோட ஃபேஸ் பண்ண முடியல, எது கேள்வி கேட்டாங்க பதில் சொல்ல முடியல, கண்டபடி திட்டினார். அவன் ரொம்ப கூலாக பதில் சொன்னான். திருப்பி வந்தான். நான் நினச்சேன் நீங்கள் வந்து மோசமாக பிஹேவ் பண்ணுவான், நம்ம அவன்கிட்ட ஜாகிரதையாக இருக்கணும், நான் மேனேஜர் கண்ணாமண்ணான்னு திட்டிருக்காரு. ஆனால் கொஞ்சம் கூட ஆசை இல்லை, ரொம்ப கூலாக வேலை பண்ணிட்டு இருந்தான். மேனேஜர் அங்கே திருப்பி ஆரம்பிச்சாரு. அவரை கூப்பிட்டு என்னப்பா அப்படி பண்ணீங்க, என்னப்பா நீங்கள் கம்பெனி நீங்கள் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கட்டுறேன். இதுங்க சார் சால்வ் பண்ணுறேன் சார், பண்ணிடுறேன் சார், நீங்கள் எப்படி பண்ணுறேன் சார், அதெல்லாம் புதுசு புதுசாக வருது சார், எங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சாரு, எங்கேருந்து வந்து பார்க்கலாம். ரொம்ப பொறுமையாக மேனேஜர் திட்டுறாங்க, நாங்களாம் வெறுப்பில் இருக்கோம், எரிச்சல் உட்காந்துருக்கோம், கூடவே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு அடுத்த வேலை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு நடுவில் அவ்வளோ கூலாக இருந்து இது சால்வ் த இஷ்யூ. அண்ணாரு காஃபியில் குடிங்க சார்னு சொல்லி குடிச்சிட்டு அப்புறம் நான் கேட்டேன், இவ்வளோ நேரம் மேனேஜர் திட்டினாரு, நேற்றுக்கு மேனேஜர் திட்டினாரு, ஸ்டாஃப்லாம் எரிச்சலில் பார்க்குறாங்க, நீங்கள் எப்படி கூலாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, உங்களுக்கு குறையா சொல்லலை, பட் ஒரு பேலன்சிங் பியூட்டிஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், நீங்களாம் திட்டினது என்னை பர்சனல் ஆஃபீஸர் திட்டினீங்க, என் பேர் ரகு, நீங்கள் ரகுவியா சார் திட்டினீங்க, நான் வேலை பார்க்குற கம்பெனி திட்டினீங்க, கரெக்டு, உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேரில் இஷ்யூ வரும்போது உங்களுக்கு வேலை நிற்குது சார், நான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது தான் சார் முக்கியம், இனி ரகுவை திட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு கோவம் வரல, நான் அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியர், அந்த இன்ஜினியர் பொசிஷனை நீங்கள் திட்டுறீங்க, நான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துக்கலன்னு. என்ன ஒரு லேர்னிங் ஐ காட் இட் ஆன் த டே. எவ்ரி டைம் வி டேக் எவ்ரி திங் பர்சனலி.
சொன்ன இன்னைக்கு ஞாபகம் வருது. ஐ எம் ஸோ அவங்க திட்டினது என்ன இல்லை சார், இந்த பொசிஷனை, என் கம்பெனியை நான் எனக்கு பர்சனலாக எப்படி சார் பர்சனலாக எடுத்துக்கல சார் சொல்லி ஜாலியாக காஃபி குடிச்சு ஜாலியாக நாங்கள் தான் லோன்னு கத்திட்டு நாங்கள் தான் அவுட் ஆகி கிடக்குறோம், அவன் ஜாலியாக இருக்கணும். இஸ் ஆல் ஹவு வி பேலன்ஸ் அந்த இடத்த. ஸோ பர்சனல் கிரிட்டிசிசம் வந்து பர்சனலாக எடுத்துக்கல அப்படிங்கிறது தான். குயிக் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டால், நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி, மெடிடேஷனுங்கிற வார்த்தை வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல, அதாவது புரிஞ்சிக்கல. தியானம் என்பது நம்மை நாமே கையாளக்கூடிய விஷயம், நமது மனதை உடலை கையாளக்கூடிய விஷயம். பியூட்டிஃபுல் திங். உள்ளே போய் எவ்வளோ டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது, எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த பக்கமே நம்ம திரும்பி பார்க்கலாம். என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணுறதுல 10% கூட நம்ம வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு செலவு பண்ணலைங்கிறது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம், ரைட்டா? ஆனால் வாழ்க்கையில் எல்லாம் கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம், அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ தியானம் என்பது மனதை ஆட்கொள்வது. இந்த மனதை ஆட்கொண்டால் உலகத்தையே வெல்லலாம். நீங்க என்ன வேணும் வாழ்க்கையில் அலையிறீங்களோ அதை வாங்குறதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஆள் மனம்தான் காரணம். அந்த மனத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லி தியானம் சொல்லி கொடுத்தா அதை விட்டுட்டு லோலோன்னு ரோடாக அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். கைக்குள்ள வெண்ணெயை வச்சுக்கிட்டு வெளியே போய் நெய் கலையிற கதை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்க நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ ஒரு 60 செகண்டில் நம்ம ரீசெட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெடிடேஷன் நம்ம கற்று வச்சுக்கணும். நெட்டில் நிறைய இருக்குது பாருங்கள். எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, ஒரு நிமிஷம் நான் போய் ரூமில் உட்காந்துருக்கேன், கண்ணை மூடிட்டு இருக்கேன், மூச்சை மட்டும் நான் கவனிக்கிறேன், அவ்வளோதான். நேராக நிமிர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளோதான். ஒரு நிமிஷம் மூச்சை மட்டும் நீ கவனிச்சு வந்தால் போகிறோம். எவ்வளோ தூரத்துக்கு வெளியே வரும்போது நீங்கள் எப்படி அந்த சூழ்நிலை கையாளக்கூடிய நபராக மாறி இருக்கீங்க பாருங்கள். இது போல் நிறைய இருக்குது, குட்டி குட்டி விஷயங்கள் யூடியூப்ல இருக்குது, போய் பாருங்கள். ஸோ இமீடியட்ல அந்த ப்ரெசென்ட்ல இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் பூதாகரமாக அப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், அப்படியா இருக்கும், இப்படியா இருக்கும், நிறைய ஓடிட்டு தான் இருக்கும். இப்போ தப்பு நடக்காம கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி? ஸோ லிவ் இன் த ப்ரெசென்ட் என்று சொல்வார்கள். லிவ் இன் த ப்ரெசென்ட் வந்து ரொம்ப அருமையான விஷயம். இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றால் என்னோட 2 கையும் இப்படி கிளின்ச் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன், இப்படி அந்த கையை இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறேன், என்னோட தொடை மேலே வச்சுட்டு இருக்கிறேன், லேப் மேலே வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீலிங்கோட நான் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது, இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள். லிவ் இன் த ப்ரெசென்ட் டெக்னிக் வந்து அந்த மூமெண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. சப்போஸ் நான் பேனா வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டா எனது வலது கையில் பேனா இருக்கிறது ஒரு ஃபீலிங், ரைட்டா? மூடி வந்து கழட்டி வச்சிருக்கேன், பேனா மட்டும், இது ஒரு ஃபீலிங். ஸோ இது போல அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நினச்சிட்டே வரும் பொழுது அந்த ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு விஷயத்த நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும். வேற எதுவும் பூதாகரமாக யோசிக்காம அதை ரியலிஸ்டிக்காக சொல்யூஷன் பார்க்க முடியுங்கிற விஷயம். சுற்றி அதாவது நம்ம மென்டல் மெடிடேஷனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு பயம் என்னன்னு கேட்டீங்க, என்னுடைய சின்ன அறிவுக்கு ஏற்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், நமது மனம் எல்லா சொல்யூஷனும் கொடுக்க தயாராக இருக்குது, எல்லா விஷயத்துக்கும் கொடுக்க தயாராக இருக்குது. ஆனால் மனம் சொல்லும் அந்த வழியை நாம் பின்பற்ற மறுக்கிறோம். அது தனியாக ஒன்றும் சொல்லாது, அது உள்ள உணர வைக்குது, ஃபீல் பண்ண வைக்குது. அது மென்டல் ஒரு டைரக்ஷன் நம்ம கொடுக்க தயாராக இருக்குது, நம்ம மைண்டு கொடுக்க தயாராக இருக்குது. ஆனால் உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ளே ஒரு புகைச்சல், நமக்குள்ளே ஒரு நாய்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஒரு டிப்ரெஸ் சூழ்நிலை போகும்பொழுதோ, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொழுதோ நமக்குள்ளே ஒரு நாய்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த நாய்ஸை அமுக்குனா தான் நம்ம மனம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இதுதான் முக்கியமான எசன்ஸு. அந்த எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் ஒரு பக்கம், இன்டர்னல் நாய்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இன்டர்னல் நாய்ஸை சப்ரஸ் பண்ணினா தான், கண்ட்ரோல் பண்ணினா தான் நம்ம மைண்டு சொல்யூஷன் கொடுக்கும். இப்படி பண்ணலாமே, இப்படி பண்ணினியா, இப்படி இப்போ இவரை காண்டாக்ட் பண்ணியா, இதை செஞ்சியான்னு சொல்லி மைண்டு ரூட்டு கொடுக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் த மென்டல் நாய்ஸ், தென் ஒன்லி யூ கேன் லிசன் டு யுவர் ஓன் டியூன். உங்கள் மனம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை இது ரொம்ப எளிதாக கற்றுக்கொள்ள முடியும், ரைட்டா? ஸோ ஆங்கரிங் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்ஸ்னு என்எல்பி டெக்னிக்கில் இருக்கிறது. முன்னாடி நடந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணீங்கிறது யோசிக்க வச்சு, அந்த சூழ்நிலை எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி யோசிக்க வச்சு, அது ஒரு ட்ரைனிங்காக கொடுப்போம். 1 டே ட்ரைனிங்கில் தான் நம்ம நிறைய கொடுக்க முடியும். இங்கே வந்து ஒரு ஹிண்ட் தான் கொடுக்க முடியும். ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கார்பரேட் உள்ளே போயிட்டு இன்னோவேஷன் நடத்தும்போது ஒவ்வொரு டெக்னிக்காக அப்ளை பண்ணலாம். சில ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன கற்றுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி மைண்டில் ஏற்ற முடியும். வெறுமனை சொல்கிறதுலாம் அட்வைஸு. ஸோ டைரக்ட் ஃபுல் டாக் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மக்கள் ஏறாது. நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸோட உள்ளே போகணும். ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தால் அந்த ரிலாக்ஸ் டேஸில் ஒரு எப்படி ஆக்டிவிட்டிஸ் போடலாம். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சூழ்நிலையே எப்படி கையாளணும்னு சொல்லி ஒரு ஆளை முன்னாடி ரோல் ப்ளே மாதிரி முன்னாடி நிறுத்தி வச்சு, உன் வாழ்க்கையில் மேரேஜ் அன்னைக்கு நீ எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்த, உன் குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்த, ஜாபு ஆஃபர் ஃபஸ்ட்டு கிடச்ச உடனே எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்த, இல்லை ஜாபு ஃபஸ்ட்டு சேலரி வாங்கணுன்னு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தேங்கிறத அப்படியே யோசிக்க வைக்கணும். அப்படியே யோசிக்க வச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிட்டு டேக் சம் டைம். நம்ம அப்படியே பேசி ஈஸி கொண்டு போனோம், கொண்டு போய் அப்படியே அந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது
அந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது நீங்கள் ஒரு பாடியில் ஒரு ஜெஸ்டரை வந்து கொடுத்து ஒரு போஸ்டர் கொடுத்து, நான் சொல்ல இப்படி பண்ணுவேன், ஆங்கரிங் சொல்வேன். இந்த இடத்த வந்து ஒரு 3 விரலை வச்சு அப்படி அவர் அழுத்திட்டு அந்த ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸை இதில் ஏற்றுங்கன்னு சொல்லுவேன். இந்த ஸ்பாட்டில் ஏற்றுங்கன்னு சொல்லுவேன். இது ஆங்கரிங் டெக்னிக். இது NLP எக்கச்சக்க டெக்னிக் இருக்குது. சில ஈஸியான டெக்னிக்ஸை நாங்கள் ட்ரைனிங்கில் சொல்லிக் கொடுப்போண்டு. ஸோ ஆங்கரிங்கில் என்ன, ஒரு பாசிட்டிவான சூழ்நிலையை இந்த இடத்துல நர்வ்ஸ் ஏரியாவில் இந்த ஸ்பாட்டில் நான் வந்து லிங்க் பண்ணுறேன். ஸோ இதை மாதிரி வேறு ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ஒரு 5-6 ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் வரும்பொழுதும் மேக்ஸிமம் ஃபீல் பண்ண வச்சு இந்த இடத்துல நான் தொடரும் பொழுது இந்த ஸ்பாட் ஆங்கர்ட் ஃபார் ஹாப்பினஸ். இது மாதிரி பாடி எங்கே வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், எது தனித்தனியாக கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆங்கர்ட் பண்ணியாச்சு என்றால் எனக்கு நெகட்டிவான சூழ்நிலை வரும்பொழுது நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக கையை இங்கே வச்சு இப்படி தொட்டால் அந்த நெகட்டிவ் ஏறாமல் பார்த்துக்கலாம். அந்த ஹாப்பினஸ் ஃபீலிங் வந்து திருப்பி எடுக்கிறோம், திருப்பி தொட்ட உடனே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்து அந்த நெகட்டிவ் உள்ளே ஏறாமல் பார்த்துக்கலாம். இது நிறைய பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதாவது வீட்டில் ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு, யாரோ ஒரு இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்ற வீட்டுக்கு வரவங்களாம் முதுகில் தொட்டு போய் சாரிடா அப்படி சொல்லி இந்த இடத்துல தொட்டு நெகட்டிவ் ஆங்கரிங் ஆகிடும். அந்த முதுகில் அந்த நடந்த எதிர்மறை நிகழ்ச்சியோட வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் இறந்து போயிருப்பாங்க, நெகட்டிவ் விஷயம் நடந்திருக்கும், அது அப்படியே அங்கே ட்ரிகர் ஆகிடும். இப்போ முதுகில் யார் தொட்டாலும் அந்த ஆளுக்கு நெகட்டிவ் வந்துடும். ஸோ அன்கான்ஷியஸ்லி இட்ஸ் ஹேப்பனிங். நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், நமக்கு டைம் இல்லை, ரைட்டா? ஸோ இப்படி நெகட்டிவ் ஆங்கரிங் ஆகிடும். இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் நெகட்டிவ் ஆங்கரிங் ஆகிறது இந்த ஸ்பாட்டில் ஆகுதுன்னா அது எப்படி எடுத்து விடுறது, எப்படி பாசிட்டிவ் மாற்றுறதுக்கெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கிறது. பட் வந்து நமக்கு நாமே சில விஷயங்கள் ஆங்கரிங் பண்ணி கொள்ளலாம். எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஸோ 3 கொஸ்டின் ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆள்கிட்ட இப்போ நான் பேசணுமா, இட் ஒர்த் டு ரியாக்ட் நவ், இல்லை கம்முன்னு இருந்துடலாமா? இப்போ இந்த விஷயத்தை ஒண்ணுமே கண்டுக்காம இருந்தா ஒரு வாரம் கழிச்சது என்ன ஆகும் விளைவுகள்? ஒரு வாரத்தை அதை ஒத்தி போடலாமா, ஒரு வாரம் தள்ளி போடலாமா அப்படின்னு கேட்கணும். இந்த இதுக்கு நான் ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுத்தா உண்மையில இம்ப்ரூவ் ஆகுமா, ஆகாதா? இந்த சொல்யூஷன் கிடையாதா, நான் சொல்றது சொல்யூஷன் இல்லையா, நான் தான் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கேனா? இது போல நம்மளே நாமே இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். எமோஷனல் ரிசைலன்ஸ் அப்படிங்கிற போது கொஞ்சம் நின்று அடி வாங்கி இருக்கிற நேரத்தில் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கலாம், அது வந்து ரெக்கவர் ஆகும். அது குழந்தையா இருக்கும்போது எழுந்து நடக்க ஆரம்பிக்க குழந்தை வந்து கீழே விழுந்துட்டே தான் இருக்கு. நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க, அந்த குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக மீண்டும் எழுந்திரிச்சிட்டே தான் இருக்கும். எஞ்சி நிற்கிற வரைக்கும் எழுந்துட்டு தான் இருக்கும். குழந்தை தவழ ஆரம்பிக்கும் பாருங்க, 10 20 தடவை தவழ ஆரம்பிக்க முன்னாடி அதுவே கோவப்பட்டு அதுவே அழுவும். பட் ஸ்டில் ஆட்டோமேட்டிக்லி த சைல்டு இஸ் டூயிங் அகைன் அண்ட் அகைன். இட்ஸ் நாட் திங்கிங் அஸ் எ ஃபெயிலியர் பிகாஸ் இட்ஸ் சைல்டு உள்ள ப்ரோக்ராம் ஏற்றலை. திருப்பி எழுந்திருக்கக்கூடிய ஒரு திறமை உள்ள நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறது. குழந்தை இருக்கும்பொழுது கீழே விழுந்தா திருப்பி 100 தடவை ட்ரை பண்ணி நிற்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் நமக்கு இருக்குது. உள்ளே ஏற்றி வச்சலாம் நெகட்டிவ் விஷயங்கள், அது ஃபெயிலியர்னு ஏற்றிட்டு நடக்காமல் வாழ்க்கைக்கு விழுவது தவறல்ல, கீழே விழுவது தவறல்ல, வீழ்ந்தே கிடப்பது தவறு. ஸோ யூ ஹேட் ரெக்கவர் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரம் எனி செட்பேக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரியாக்டிங்லேருந்து ரெஸ்பாண்டிங், அது வந்து உடனே கத்துறதை விட இது இப்போ இது சொன்னேன், என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வர, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இது ரெஸ்பாண்டு. உடனே அவர் சொன்ன உடனே நானும் பதில் கத்துறது வந்து ரியாக்ஷன் வில் நாட் ஹெல்ப் எனி சிச்சுவேஷன். இட் வில் மேக் த சிச்சுவேஷன் டு பேட் ஆர் ஒர்ஸ், அப்படி தான் மாற்றும். ஸோ டு கோ அவுட் ஆஃப் அன்கன்ட்ரோலபிள் சில சிச்சுவேஷன்ல இருந்து நான் வெளியே வர்றதுக்கு எப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டுங்கிற முக்கியமான விஷயம். டாலரன்ஸ் லெவலில் நம்ம கொஞ்சம் கூட்டிக்கணும். என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம டாலரன்ஸ் லெவலில் கூட்டிக்கணும். லாங் டேர்ம் ஆட்டிடியூட் என்னன்னு கேட்டால், இதுதான் யதார்த்தம், இந்த நபர்களோட தான் நான் வாழணும், முடிஞ்சா அவங்கள நான் மாத்துறேன், முடியலையா இவங்க இப்படித்தாங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன். இவங்க இப்படி தான் இருப்பான், இப்படி தான் கத்துவான், லேட்டாக தான் வருவான், கரெக்டாக வரமாட்டான், எல்லாரும் ப்ளேம் பண்ணுவான், சண்டை போடுவான், அவன் வேலையும் சரியாக பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு நான் ஏற்றுக்கிட்டா அவனை பார்க்கும்போது எனக்கு கோவம் வராது. அவன் கேரக்டர் இப்படி தான். ஐ ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் ஹிஸ் கேரக்டர். அவன் அப்படி தான். அவனை மாற்ற ட்ரை பண்ண முடியல, எத்தனை வருஷத்துக்கு அக்கப்போர் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஈஸ் லைக் தட்ங்கிறது அக்செப்ட் பண்ணுறது. என்னுடைய மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸு எனக்கு வராது, அவனை பார்க்கும்பொழுது கோவம் வராது. ஐ ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் த ரியாலிட்டி, ஐ ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் த பீப்புள், ஐ ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் த சிச்சுவேஷன். அப்படி இருக்கும்பொழுது அட்டகாசமாக இருக்கும். அடாப்டபிலிட்டிங்கிறது கம் வாட் மீ ஐ கேன் சர்வைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐம் ரெடி டு அக்செப்ட் மூவ் அஹெட் அப்படிங்கிற ஆப்டிமிஷம் வந்து என்ன, எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து நான் வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறேன், பாசிட்டிவ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், நல்ல விளைவுகள் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயம். க்ரோத் மைண்ட் செட்,
நான் வளர்கிறேன் என் மம்மி, நான் எனக்குள்ள வளர்ந்துட்டே வரேனா, இன்னும் விஷயம் கத்துக்கிறேனா, அப்ளை பண்றேனா, மோர் மெச்சூர்னு சொல்றதுக்கு நான் தகுதி வாய்ந்தவனா, உண்மையில மெச்சூரிட்டி கிடைச்சிட்டு இருக்கா, இன்னும் நான் எல்கேஜி குழந்தையாவே இருக்கிறேனா, சில கேள்விகள் நமக்கு பெரிய அளவில் வரும். ஸோ ஒர்க் பிளேஸ் கம்யூனிகேஷன்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டால், ஆஹ், அதிகாரிகள் பேசுவது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. அவர் சொல்றது இவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு, இப்படி திட்டார், இப்படி கெட்டவாறு சொல்லிட்டார், அப்படி ஒரு இமேஜ் வெளியே பரவிடும். ஸோ அதனால வந்து இந்த கம்யூனிகேஷனை பற்றியே பெரிய கிளாஸ் இருக்கலாம். கம்யூனிகேஷன் நம்ம கிளாஸை வச்சுட்டு இருக்கோம், ஒரு நாள் இருக்கிறது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறது. ஆனால் 1 hour தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். கம்யூனிகேஷன் ஒரு வாரம் கூட எடுக்கலாம். 3 நாள் எடுத்திருக்கேன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அதிகாரிகளுக்கு எடுத்திருக்கேன், கெசட் ஆஃபீஸருக்கு எடுத்திருக்கிறேன். 3 daysக்கு ஸ்டஃப் இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது. 7 நாள் கூட இருக்கலாம் கம்யூனிகேஷன். அவ்வளோ தூரத்துக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக், அவ்வளோ பெரிய வாஸ்ட் ஏரியா, பட் ஸ்டில் கற்றுக்க வேண்டியிருக்குது. ஸோ ஒர்க் பிளேஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த எமோஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாம் வெளியே வருகிறது. ஸோ when somebody else is talking, are we ready to listen 100%? It's a big challenge. It's a very big challenge. We don't listen fully. We listen what we want to listen. We don't listen fully. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு மற்ற இதெல்லாம் விட்டுறோம். சொல்லிப்பாங்க, விட்டுறோம். நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி மைண்ட் ஃபில்டர் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாமே நெகட்டிவாக மாறுகிறது. கோபம் இல்லாமல் பேச முடியுமா? இன்னொருத்தர் கோபமாக பேசினா கூட உங்கள் துணியில் கோபமே வரக்காம பேச முடியுமா? நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை அவங்களோட கோபத்தை குறைக்குமா, தணிக்குமா? ரொம்ப அடுத்த ஸ்டெப் அது. அதுக்கு நீங்கள் எப்படி பேசணும், கோபம் வர சூழ்நிலை எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறதா. இங்கே பார்ப்பா, எனக்கு எப்படி தோன்றதுன்னா அப்படி சொல்லணும். ஐ ஃபீல் ஸோ, ஐ திங்க் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அழகாக சொல்ல முடியும். ஸோ நோ பிளேம் டே, இன்னைக்கு கூட நான் காலையில் போட்டிருந்தேன், லெட் அஸ் ஹேவ் ஏ நோ கம்ப்ளைண்ட் டே. இன்று நாள் முழுவதும் ஒரு நாள் கம்ப்ளைண்டே பண்ணாமல், பிளேமே பண்ணாமல் வாழ முடியுமான்னு பார்ப்போம். லெட் அஸ் ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் திங்ஸ். நம்ம கையில் நம்மளோட சிஸ்டத்து மேலே நம்ம கண்ட்ரோல் முதல்ல எடுத்துப்போம், மற்றவங்களை கண்ட்ரோல் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ நம்ம பேசும்பொழுது ஒரு காம் டோனாக பேச முடியுமா, ஒரு நியூட்ரல் லாங்குவேஜாக பேச முடியுமா? நம்மளோட டோன் வந்து அடுத்தவங்களோட கோபத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடாது. நிறைய இடத்துல டோன் தான் பிரச்சனைக்கே காரணம். ஏன் அப்படி கத்தி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நமக்கே தெரியல, ரைட்டா? ஸோ அசர்ட்டிவ் நாட் அக்ரெசிவ். அசர்ட்டிவ் என்றால் ஐ நோ வாட் ஆர் மை லிமிட்ஸ், என்னோட லிமிட்ஸ்குள்ள நான் என்னுடைய பவர் நான் எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் தெரியும். பட் சேம் டைம் இட் இஸ் நாட் ஹார்மிங் எனி ஒன். எக்ஸசைசிங் மை பவர் வித்தவுட் ஹார்மிங் எனி ஒன் இஸ் கால்ட் நம்மளோட அசர்ட்டிவ்னஸ், ரைட்? அதை நம்ம அதிகப்படுத்திட்டு போகணுங்கிற முக்கியமான விஷயம். ஸோ எமோஷனல் இமெயிலோ வார்த்தைகளை ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரியோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி மீண்டும் மீண்டும் அதே விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்க மாதிரி இல்லாமல் நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம். இது பெரிய டாபிக், இது போய்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம அட் ஒன் ஸ்டேஜ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப். இட்ஸ் ஆல்ரெடி கிராசிங் 11:30. யுவர் டைம் இஸ் ஆல்சோ ப்ரிஷியஸ். பட் நான் இன்னைக்கு சின்ன அவேக்கனிங் ஒரு 10%, 5% அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் நீங்கள் தேட ஆரம்பிங்க. இதில் தேட ஆரம்பிச்சா சாட் ஜிபிடி இருக்குது, டீப்சீக் இருக்குது, கோபைலட் இருக்குது, ஜெமினி இருக்குது, பெர்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குது. எதில் வேணாலும் தேடுங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் மினிமம் நமக்கு ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளோ இருக்குது. இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், தேடிட்டு இருக்கிறேன். இந்த விஷயங்களை போய் உள்ளே போய் தேடுங்க, என்ன பாயிண்ட்ஸ்ன்னு தேடுங்க. பட் இந்த ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து பண்ணணும். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான திறன்களை வளர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன திறன்கள் இருக்கோ அது போதாது. எதிர்கால சவால்களை கையாள்வதற்கு இன்று உங்களிடம் இருக்கும் திறன்கள் காணாது. திறன்களை வளர்த்து கொள்ளாவிட்டால் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் வரும். ஸோ அதனால திறன்களை வளர்த்து கொண்டு கீப் யுவர் மைண்ட் ஓப்பன் and learn something new always. Be always young. So நான் இதோட இந்த பிபிடி ஸ்லைடை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். Now I am going for feedbacks from each one of you. Though the numbers are less, I am not so serious about it. You're taken care. உங்களோட இந்த டயத்தை இதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுத்திருக்கிறீங்க. ரியலி அப்ரிஷியேட் அண்ட் சல்யூட், ரைட்? டெஃபினெட்லி சொல்லப்பட்ட ஒரு 5% உங்கள் மைண்டில் ஏற்றிருப்பீங்க. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கணும் முழுமையாக நம்புகிறேன். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன். மேபி 2 minutes 3 minutes உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு கொடுக்கலாம். ஹானஸ்ட் ஃபீட்பேக் நீங்கள் கொடுக்கலாம். எஸ், த ஃபோரம் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் ஆஃப் யூ நவ். எஸ் ப்ளீஸ், மைக் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்கும் நான் மியூட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எஸ் சார், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். இவ்வளவு நாள் வெறும் இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி தான் நிறைய பேர் எடுத்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. பட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸையும் எவ்வளவு அழகா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை மட்டும் இல்லாம மித்தவங்களுடைய உணர்ச்சியை நம்ம எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நீங்க ரொம்ப அழகா எடுத்து கொடுத்தீங்க சார். அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்யூ சார். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாவே நம்ம வெற்றி பெற்றுடுவோம் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஒரு டிகிரி டெய்லி கூட்டிட்டு போங்க, அவ்வளவுதான். ஒவ்வொரு நாள் ஒரு டிகிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போங்க. எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. நம்ம உணர்ச்சிகள் மட்டும் இல்ல, அடுத்தவங்களோட உணர்ச்சிகளும் கையாளக்கூடியது அடுத்த லெவல், அது பெரிய லெவல். ரைட், வெரி குட்.
தேங்க்யூ மேடம். பாசிட்டிவ், ரொம்ப பாசிட்டிவா எடுத்துருக்கீங்க. ரைட், ஓகே. Thank you. எஸ், Thank you, sir. Thank you very much for the detailed presentation on emotional quotients. சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. Sir, one more just to add to your presentation, I want to give one more point. இருக்குது, இந்த ஸ்லைட்ஸ் நிறைய இருக்குது, டைம்ல நான் இருக்கு. அதுல வந்து குறிப்பா இந்த நகைச்சுவைன்னு சொல்றாங்க சார். நகைச்சுவை நிறைய நகைச்சுவை கிளப்லாம் கூட வச்சிருக்காங்க. அது மாதிரி இது மாதிரி இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நகைச்சுவை நேரம் வந்து கண்டிப்பா ஒதுக்கணும்னு சொல்றாங்க. நிறைய நான் சில பேர் பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஒரு இறுக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில தே வில் கிராக் ஜோக்ஸ், அந்த சூழ்நிலையே மாறிடும். அந்த ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நான் ரொம்ப விரும்பி சில பேர்ட்ட பார்த்துருக்கேன். ஜாக்கிரதை ஹேண்டில் பண்ணோம், இன்னும் ஜாக்கிரதை ஹேண்டில் பண்ணோம். ஜோக் அடிக்கணும், ஆமா தப்பு கிடையாது, நகைச்சுவை இருக்கணும். பட் எல்லாருமே ஆமா நெகட்டிவ்ல இருக்காங்கல்ல, ஆமா அது பாசிட்டிவா மாறதுக்கான நம்ம யுத்தி எடுக்கிறோம். பட் ஜாக்கிரதை பண்ணோம். ஆமா நான் அதுவே அந்த நான் அப்படி ஆமா சொல்லிட்டு அந்த இருக்கேன். இறுக்கமான சூழ்நிலையை வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக அது பண்றாங்க. இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்றேன் சார். புத்தருடைய லைஃப்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு. புத்தர் வந்து அவங்க டிசிப்ளின் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. அப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுவார். ஒரு மூங்கில் கூடையில நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பாரு, அவர் வாங்கிக்குவாரு. சரி, போயிட்டே இருப்பாரு. அடுத்த ஊர்ல வந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து மாணவரை திட்டுவான், அசிங்க அசிங்கமா திட்டுவான் புத்தரை. அவர் அமைதியா இருப்பாரு. அந்த பொறுமை இழந்து ஒரு அந்த டிசிபிள் கேட்பாரு, என்ன சுவாமி இது மாதிரி அவன் வந்து அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறான், நீங்க அமைதியாவே இருக்கிறீங்க, உங்களுக்குன்னு ஒரு சூடு சொரணம் நமக்கு இல்லையா, செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லையான்னு கேட்பாரு. அப்ப புத்தர் சொல்லுவாரு, சி போன ஊர்ல வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தாங்க, நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ப அந்த தட் ஃப்ரூட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மீ, அந்த பழத்தை வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன், அந்த பழம் எனக்கு சொந்தம். இப்ப இவன் வந்து வச மாதிரி பொழிறான், அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, அது எப்படி எனக்கு சொந்தமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா அவர் ஹேண்டில் பண்ணுவாரு. அப்ப என்ன சொல்ற, நம்ம எப்படி ஹவு டு ஹேண்டில் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி, நம்ம வந்து எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றோம், பர்சனலைஸா எடுத்துக்கிறோமா இல்லையான்றதுதான் மிக முக்கியம். அந்த எல்லாமே எல்லா லீடர்ஸ், பொலிட்டிக்கலோ ஸ்பிரிச்சுவலோ எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுமே எமோஷனலி அவங்க வந்து தே ஆர் வெரி வெல் பேலன்ஸ். அதனால தான் அவங்க வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லீடரா இருந்திருக்காங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். குட் குட், எக்ஸலண்ட். ஒரு இதுக்கு சொன்னீங்க, அனெக்டோட் சொன்னீங்க அபவுட் புத்தர், ரைட்டா? when we start accepting others-ஓட நெகட்டிவ் விஷயங்கள் உள்ள அலோவ் பண்ணினால்தான் நமக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அலோவ் பண்ணவே இல்லைன்னா டோரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்ச மாதிரி, இந்த நெகட்டிவ் திங்ஸை உள்ள போல, அவர் திட்டுறது உள்ள போல, திட்டுற வார்த்தைகள் உள்ள போல, எமோஷன் ட்ரிகர் பண்ணலன்னு ஸ்டாப் பண்ற, அது நெக்ஸ்ட் லெவல். அது உள்ளே போக விடாம திட்டிட்டு போறோம். ரோட்ல எவ்வளோ பேர் திட்டுறாங்க, கெட்ட வார்த்தை நம்ம திட்டலையா? நம்ம சைடில் தப்பே இல்லை, ஆனால் நம்மளை திட்டலையா? நம்ம உடனே பதிலுக்கு திட்டிடமா? நம்ம கெட்ட வார்த்தை தெரியாமல் இல்லை, பதிலுக்கு திட்டிருக்கோமா? திட்டல. ஏன்? நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது, அவனுக்கு பேலன்ஸ் இல்லை, திட்டினான். நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது, பதிலுக்கு திட்டல. ஸோ யாரையும் கடிக்கல, கடிக்க தெரியும் நமக்கு, ரைட்டா? நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், ஆனால் நம்ம பண்ணல. ஏன்னு கேட்டால் வி பேலன்ஸ் இட், ரைட்? தேங்க்யூ, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. உங்களை சிவகுமார் சார், உங்களோட நாலேஜை நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும், நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கணும். மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக் எந்த ஏரியாவில் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிற பார்த்து ஏதாவது ஒரு வழி கொடுத்து, நம்ம ஜூம்லேயே வாய்ப்பு கொடுத்து இன்னும் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப்ல ஏற்றி வச்சுப்போம், ரைட்டா? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். மற்ற நண்பர்கள், those who are present, please. சார், நான் விஜயலட்சுமி பேசுறேன் சார். சார், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். இது மாதிரி எங்களுக்கு யாரு இருக்கா சொல்றதுக்கு, சொல்லுங்க. உங்களோட டைம் இது பண்ணிட்டு ரொம்ப நீங்க சொன்னீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு சார். என்னன்னா, சில பேர் வந்து பார்த்தா அவங்கள வந்து ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியல சார். ஆனா அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட நல்லபடியா பேசுறாங்கன்னா, நம்மள எதுக்கோ அவங்க ஏமாத்துறாங்க. ஒண்ணு மணி வைஸா நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்க பாக்குறாங்க, இல்லைன்னா நம்மளோட பிசிக்கல் ஒர்க்க அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. அதை எப்படி சார் நம்ம வந்து, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து மனுஷங்க வந்து நம்ம கிட்ட நல்லா பேசுறாங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு நினைச்சிருவோம். ஆனா நம்ம போய் அனுபவப்பட்ட அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியறது நம்ம இப்படி ஏமாந்துட்டோமேன்னு. இப்படி ஏமாறாம இருக்கிறதுக்கு இப்படி பேசுனா இப்படி அப்படி ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் கூட நீங்க இந்த மாதிரி வச்சா கூட நல்லா இருக்கும் சார். எப்போ ஏமாறுறோம்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் முழுசா நம்பிடுறோம். அந்த நம்பிக்கையில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கணும், கொஞ்சம் இருக்கணும். முதல்ல எல்லாருமே டக்குன்னு நம்பிடக்கூடாது, செயல்பாடு நம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கு, ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு நெகட்டிவ் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும், ஏமாற்றம். யார் கிடைக்காத ஆளே கிடையாது, எல்லாருமே. அந்த அனுபவத்திலிருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம், அப்ளை பண்ணமா, அவ்வளவுதானே கேள்வி. அப்ப அடுத்த ஆள்கிட்ட இதை அப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் ஜாக்கிரதை இருக்குமா? இப்ப இது மாதிரி வாழ்க்கையில கிடைக்கிற அனுபவத்தெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டே போகும்போது இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருப்போம், போயிட்டே இருக்குமா? அப்போ ஏமாறது முடியுமா நமக்கு? கரெக்டா? என்ன சொன்னாலும் வார்த்தைகள் அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ப மாட்டோம். அடுத்த ஆள் வேற விதமா ஏமாத்துறாங்க சார், நம்மளும் ஏமாந்துடுறோம்.
அதாவது ஒரு தடவை ஏமாறலாம், 2 தடவை ஒவ்வொரு ஏரியால ஒரு தடவை ஏமாறலாம். பட் we learnt out of it. And ஓகே. we are applying the learning. அதுதான் முக்கியம். லேர்ன் பண்ணது மட்டும் இல்லை, அப்ளைங் த லேர்னிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இதில் போய் 30% மந்த்லி வட்டி தரான்னு சொல்கிற எவ்வளோ கம்பெனி ஃபினான்ஸ் கம்பெனி ஏமாத்திருக்கிறான். ஆமா ஆமா 10% தரேன், 20% தரேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ஏதோ ஒரு பேராசை ஒரு பக்கம் மைண்ட், அடுத்த ரவுண்டு இன்னொருத்தன் 25% 20% நம்ம கேள்வி வரணுமா இல்லையா, எப்படி தான் ஒருத்தன் ஏமாத்தலாம். தட்ஸ் லேர்னிங். ஸ்டார்டட் அப்ளைங் இட், we don't invest for it. கரெக்டா? திருப்பி ஏமாந்துட்டு சார் அங்கேயும் நான் ஏமாந்தேன், இங்கேயும் ஏமாறும், நாளைக்கு நான் ஏமாறுவேன்னா லேர்னிங் நடக்கல. Right? See, out of our experience, we evolve. Right? Become a better person. Version number 2.0. Vijayalakshmi 2.0. Shanmusundaram 2.0. Sivakumar 2.0. அவ்வளவுதான். Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam. தேங்க்யூ சார். Thank you. வேற ஆஞ்சலின் மேடம். சார் குட் மார்னிங். உங்க செஷன் வந்து ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. ஓகே. இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த செஷன். தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களோட மீட்டிங் வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். லாஸ்ட் டைம் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அட்டெண்ட் பண்ணேன். ரைட். ஓகே. செகண்ட் மேகா ரப்பர் ஹொசூர்லயா? இல்ல நான் சென்னை சார். சரி. ரைட். ஓகே. எல்லாம் உங்களோட நம்பர்ஸ் மட்டும், ஃபோன் நம்பர் மட்டும் அதில் போட்டுருங்க. இன்கேஸ் விட்டுருந்தா உங்களுக்கு திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் மெசேஜ் கொடுக்க வசதியாக இருக்கும். சாட்ல ஃபோன் நம்பர் போட்டுருங்க. ஓகே சார். தேங்க்யூ. ரைட். தேங்க்யூ. ஜெரோமி, வின்சென்ட், பத்மநாபன் சார், உங்களோட கருத்துக்கள். சின்ன ஆடியன்ஸ் உங்க தைரியமாக கருத்துக்களை சொல்லலாம். கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க, அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கருத்துக்கள் ஒன்றும் சொல்லலைன்னா கம்பல்சரி கிடையாது. ரைட்டா? ஒரு சின்ன ஆடியன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஜாய் ஆஃப் ஷேரிங் ஒன்று இருக்குது. யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரைட். குட். மற்றவங்க சேட்டில் நம்பரை போட்டுருங்க. எல்லாருமே நம்பர் போட்டுருங்க. அடுத்த வாரம் அடுத்த தலைப்பு இருக்கும். நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறேன். ஐ எம் பிளானிங் ஆஸ் சச். ஃப்ரைடே பிளான் பண்ணுறேன். பட் நம்பர்ஸ் குறையா வந்திருக்கிறாங்க. இன்னும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அனுப்புங்க, விஷயங்களை அனுப்புங்க, லிங்க் அனுப்புங்க. நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம். அது வாய்ப்பு கொடுக்கறதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா நான் நினைக்கிறேன். அது யூஸ் பண்ண அவங்களோட கெப்பாசிட்டி. ரைட்? எடுத்துக்க முடியாது அவங்களோட கெப்பாசிட்டி. ஸோ நான் வந்து மழை பெய்யுறது, தண்ணி வேணும்னு மழை பெய்யுறது கடவுள் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு எதில் பிடிச்சிக்கிறீங்கிறது உங்களோட கெப்பாசிட்டி. பெரிய அண்டால பிடிக்கலாம், பெரிய ட்ரம்மில் பிடிக்கலாம். மக்கள் ஸ்பூனில் தான் பிடிச்சிட்டு அப்புறம் தண்ணி வரலான்னு கடவுளை திட்டக்கூடாது. ரைட்டா? நம்ம கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணால் மோர் த திங்ஸ் வில் ஃப்ளோ டு அஸ். ரைட்? ஐ எம் ரெடி டு கிவ். எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஷேர் பண்ணிக்க தயாராக இருக்கிறேன். ஐ ஆர் நாட் சார்ஜ் தீஸ் திங்ஸ். ஹாப்பியாக நான் காம்ப்ளிமெண்ட்டே கொடுத்துட்ருக்கிறேன். ரைட்? ஐ டோன்ட் நாட் டு ஸ்லீப். ஐ டோன்ட் நாட் டு வாட்ச் டிவி. ஐ டோன்ட் நாட் டு சிட் பிஃபார் கிரிக்கெட். ஐ டோன்ட் நாட் கோ ஃபார் மூவிஸ். கற்றுக்கிறத ஷேர் பண்ணுறோம். அது எனக்கு பிடிச்ச பேஷன். அவ்வளோதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரைட்டா? ரைட். மற்ற யாரும் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலன்னா, நம்பர்ஸ் கொடுக்கல, இப்போ இது மெசேஜ் கொடுக்கல, நம்பரும் போடல, என்ன பண்ண முடியும்? ரைட். ஓகே. நம்பர் போட்டு வச்சிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக வரும். ரைட்டா? ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாம். மீண்டும் சந்திப்போம். அடுத்த இதில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. பாய். தேங்க்ஸ். வந்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.